हेमंत रेड्डी जो बात करने बहुत कुछ मुझे मालूम हो रहा था। ये मुझे ऑफिस में मिले था ना बेलगाम हेड ऑफिस में, तो ये साइलेंट थे, बात में ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मालूम है इतना जोश आया है, किस लिए आया है कि उन्हें 2 करोड़ कमाया ना, वो जोश अभी दिखा रहे हैं। नॉर्मली दिखने के लिए ये काम भी चलता था, काम रहता, काम करने के बाद में दिखा था वो काम कैसा है। 2 करोड़ अभी वो ताकत दिखा रहे थे। वो 2 करोड़ 60,000 60 लाख 9,000 नियरली 3 करोड़ मामूली अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे मीडियम फैमिली के लोग हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सपना है वो। अभी बाद में बोल रहे थे दिलावर सर का गाड़ी वैसा लेता हूँ करके खुशी से बोल रहे हैं, जगवार करके। क्योंकि मुझे उतना खुशी नहीं हुआ, क्या मालूम है क्या, मैं कैश दे के लिया है, पैसा दे के, और ये लोग फ्री में ले रहे हैं, इसलिए जोश आया हूँ। జాక్పాల్ గారు తీసుకోవాలా సార్ కళ్ళ తీసుకొని మేము ఇద్దరు మాట్లాడినాం కదా, కానీ సార్కి అది బాధ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆయన డబ్బు పెట్టుకున్నాడు కాదు, సో డబ్బు పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ బాధ కష్టంగా ఉంటుంది కదా. సార్ గిఫ్టింగ్ తీసుకుంటారు, అది ఖుషి ఆనందం. तो ये कंपनी में हर पॉइंट के ऊपर खुशी दिया है, हर मोड पे खुशी दे रहा है కంపెనీ ప్రతి విషయంలో ప్రతి దీంట్లో మనకు ఒక సంతోషం ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా. पहले हमने प्रोडक्शन चालू किया ईवी का, तो हमारे लिए किया था हमने। हम वो सेल करने के लिए एडवर्टाइज का सोचे था हमने, टीवी में हीरो को भी लिया था कर्नाटक से, तो उनका जो खर्चा था ना बहुत बड़ा था खर्चा उनका, क्योंकि सेकंड्स के ऊपर पैसा लेते हो। కంపెనీ 3 मिनट दिया भी पैसा हो। కంపెనీ గాడి మన బండి తయారు చేసింది కంపెనీ వాళ్ళ స్వార్థం కోసం తయారు చేశారు. తర్వాత దాన్ని ప్రమోషన్ చేయడానికి ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు సెకండ్స్కి కొన్ని కోట్లు అడుగుతూ వచ్చారనమాట. సో దానికి కూడా వాళ్ళు రెడీ అయినా కూడా బట్ సక్సెస్ చూడలేదు అక్కడ. तो हमने क्या किया, वो कैंसिल किया और नेटवर्क के लोग आए थे, उनको प्लान बनाया, सेम रेट रखा मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में रखने के बाद आप जैसे लोग ऑर्डर लेके आए, इतना ऑर्डर लाया कि अभी 400 करोड़ का कंपनी बन गया, 400 करोड़ का कंपनी बन गया। సో కంపెనీ దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నెట్వర్క్స్తో కొద్దిగా వచ్చేద్దామని చెప్పేసి ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది. ఆ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ పొద్దు కంపెనీ 400 కోట్లు కంపెనీ చేసింది. అక్కడ బండి రేటు మారలేదు, ఇక్కడ బండి రేటు మారలేదు, రెండు దగ్గర బండి ఒకే రేటుతో పెట్టి చేస్తున్న కంపెనీ ఒకటే ఆడమ్స్. तो उसमें 400 करोड़ में का 300 करोड़ रुपए हमने नेटवर्क लोगों को दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। సంపాదించిన 400 కోట్లలో కూడా 300 కోట్లు మళ్ళీ మనకి ఇచ్చేసింది. 3 करोड़ रुपए अकेला खाया है। సో దీంట్లో 300 కోట్ల సార్ ముగ్గురు తినేయండి, ఒకటే తినేయండి. तो कंपनी ग्रोथ हुआ है। नेटवर्क लोग बोल रहे थे सर एक मॉडल है आपके पास, मॉडल बढ़ाओ, तो हमने 18 मॉडल किया। నెట్వర్క్ వాళ్ళు మోడల్ తక్కువ ఉండేది, 1-2 ఉన్నాయి మనకి, ఇంకా పెన్షన్ అంటే ఒకేసారి మనం 18 మోడల్ వదిలేశారు మార్కెట్లోకి. सप्लाई करने के लिए टफ होता था कर्नाटक से, अभी हमने क्या 7 फैक्ट्री डाला है, 7 फैक्ट्री हो गया हमारे। సో మనకి ఒకటే ఉంది ఫ్యాక్టరీ ధార్వాడ్లో, అది ఇంకా ప్రొడక్షన్ మనకు కావాలి కాబట్టి, సర్వీస్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మన ప్యాన్ డేలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 ఫ్యాక్టరీలు మన రన్నింగ్లో ఉన్నాయి ఓపెన్లో, ఇంకొక 4 ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. और एक डीलर था, करते करते अभी 1500 प्लस डीलर्स हो गए ऑल इंडिया में। ఒకే డీలర్ ఉన్నాడు, అదే డీలర్ మన భాష గారు ఫస్ట్ డీలరు. సో ఆ భాష డీలర్ నుంచి ముందు 15 ప్లస్ రూమ్స్ అయిపోయినాయి, దాంట్లో మనం ఉన్నాం. तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, थाउजेंड्स के ऊपर लोग करोड़पति बन गए इसके अंदर। సో ఆల్మోస్ట్ 1000 నుంచి 1500 మంది ఈ పొద్దు కోట్లు సంపాదించారు మన దాంట్లో. మినిమం 1500 మంది పైన ఉన్నారు, మినిమం కోట్ల నుంచి సంపాదించిన వాళ్ళు. तो शिवा सर ने हमको क्या बोला कि सर हजारों लोग करोड़पति बन गए, लेकिन हमारे एरिया में ऐसे लोग हैं जिन को मालूम नहीं वो करोड़पति बनना चाहते हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं, आप एक दिन के लिए इधर आ जाओ करके रिक्वेस्ट करने के बाद हमने पूरा कैंसिल करके इनका मर्जी है, हमारा फ्रेंडशिप अच्छा हुआ है, तो इनके लिए मैं आया हूँ इधर। సో నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, సార్ అందరినీ ప్రొడ్యూస్మెంట్ చేస్తున్నారు మీ మీటింగ్ ద్వారా, నన్ను కూడా చేయండి, నేను నా స్వార్థంలో రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. నాతో పాటు మీరు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరినీ రావాలని చెప్పేసి అని ఒకరోజు పర్మిషన్ తీసుకున్నాను. ఇది 3rd డే
तो ऐसा ही मीटिंग 4 इयर्स बैक हमने हैदराबाद में लिया था। ఇలాంటి మీటింగ్ హైదరాబాద్లో సార్ తీసుకున్నాడు. 50 మందితో మీటింగ్ పెడదామన్నాడు. మేము 6:30కి ఖచ్చితంగా షార్ప్గా రావాలని చెప్పినాడు. 6:30కి వచ్చిన తర్వాత 4 గంటలే మీరు మీటింగ్లో ఉండాలా. నో ఫోన్, నో డిస్టర్బెన్స్, నో ఎక్స్క్యూజెస్. సో 50 మందిని 6:30 రమ్మని చెప్తే వచ్చింది కేవలం 7 మంది. 50 మందిని పిలిస్తే 7 మంది వచ్చారు ఇన్ టైంకి. 6:30కి డోర్ క్లోజ్. మిగిలిన వాళ్ళు 7కి వచ్చారు, 8కి వచ్చారు, అందరూ బయట ఉంచుకున్నారు. 7 మందితో మీటింగ్ చేశారు. ఈ పొద్దు ఆ 7 మందే మనమందరం కింద ఉన్నాం. 7 మంది ఒక్కొక్కరు 5 కోట్లు, 6 కోట్లు, 7 కోట్లు, 4 కోట్లు, 3 కోట్లు. ఆ 7 మంది సార్ మీటింగ్ తర్వాత విత్ ఇన్ మంత్లో సీలింగ్ స్టార్ట్ అయినారు. ఈ పొద్దు 2 అడుగులకు ఒకరైతే, 3 అడుగులు ఒకరైతే, 5 అడుగులు ఒకరు సీలింగ్ కొడుతున్నారు డైలీ. సో 7 మందితో మీటింగ్ పెట్టి ఆ 7 మందిని పొజిషన్ చేసి ఈ పొద్దు ఆ 7 మంది టీం 3 టీం అయింది. हमने ऐसा शोरूम में नहीं है, हमने 6 शोरूम ऑल इंडिया 1500 में 6 शोरूम को विजिट किया है. 6 शोरूम को ఇప్పుడు దాకా 5 ఏళ్లలో 15 షోరూమ్ అయినా కూడా కంపెనీ వాళ్ళు ఈవెన్ సార్తో పాటు 5 షోరూమ్కి వచ్చారంట, విజిట్ చేశారంట. 5 షోరూమ్కి, దాంట్లో మంది ఒకటి. अभी 6 शोरूम ये मीटिंग के लिए आप 40 लोग आए अभी नियर अबाउट 40 लोग आए ना, फिर आप कितना अचीवर बन जाओगे आप अंदाजा डाल सकते हो. ఈ 40 మందిలో మీరు ఎంతమంది పొలిటిక్స్ అవగతారో మీకు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. మీకేం తెలుసు అని చెప్పండి, చేయొద్దండి. ఎవరు కూడా అవుతారు. अभी आप ही बोलो, इसको डेडिकेशन देके काम करना चाहिए कि नहीं? उनके जैसा बनना है, उनके जैसा कैपिंग लेना है डेली 50,000 या करोड़पति बनना है, वो लोग जो क्या है आपको करना पड़ेगा कि नहीं? సో ఎవరైతే ఇప్పుడు దాకా కోటీశ్వర్లు అయ్యారో వాళ్ళు ఏం చేశారో మీకు తెలియాలంటే అది మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఖచ్చితంగా. आपको मालूम है बिजनेस कैसा करना मालूम है? लिस्ट बनाया लिस्ट. यस सर. బిజినెస్ చేయడానికి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది, ఎలా చేయాలో తెలుస్తా ఉంది. సారు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పారు మీకు, ఒక లిస్ట్ తయారు చేయండి. ఎవరైతే మీరు పని చేయాలనుకుంటున్నారో మీ టాప్ లిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఫోన్లో నుంచి తీసుకొని చేశారు మీరు ఇద్దరు. यस सर. लिस्ट बनाना है, इन्विटेशन करना है, यस सर. फॉलोअप करना है, मीटिंग लेना है, ये सब कुछ मालूम है आपको? లిస్టు చేయాలా, వాళ్ళని ఇన్విటేషన్ చేయాలా, వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేయాలా, వాళ్ళు లీడర్ చేయాలా, ఇదే మనం చేయాలా. सब मालूम है कि नहीं? ఇది మీకు తెలుసా తెలీదా? తెలుసు సార్. మీ లీడర్ చెప్పారా లేదా? फिर आप किया है क्या? ఉండండి మేడం, తెలుసా తెలీదా? కొంతమంది లేదంటే కొంతమంది ఉంటున్నారు సార్. కరెక్ట్ చెప్పండి. తెలియని వాళ్ళకి చేయలేదు సార్. ఇలా చేయాలని తెలియని వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పండి. నిజం ఒప్పుకోండి, ఇబ్బంది లేదు, తప్పలేదు. మీకు అందరూ తెలుసు. ఓకే, దోనొస్తున్నాయి మనకి नहीं ऐसा करना करो. मालूम नहीं आपको? सब मालूम है लेकिन करते नहीं. మనకు అన్నీ తెలుసు కానీ మనం చేయమంతే బతకం మనకు. मालूम है ऐसा नहीं. बिजनेस कैसा करना मालूम है लेकिन करते नहीं. బిజినెస్ ఎలా చేయాలో బాగా తెలుసు మనకు, కానీ మనం చేయమంటే మనకు ये आज మనం मालूम అన్నం పెడతారు కదా 3 కోట్ల కిలోమీటర్ ఇంట్లో మనకి. సో చేయం. ये आज मालूम हुआ कि हमको लिस्ट बनाना ये सब आज मालूम है. कहते पहले से मालूम है ना आपको? 10 साल से मालूम है ना आपको? 5 साल के पहले भी मालूम था नहीं, फिर क्यों नहीं किया? సో ఎందుకు చేయలేదు? ఇందులో అన్నీ తెలుసు మీకు, ఈ పొద్దు దాకా ఎందుకు చేయలేదు ఆ పని? बात समझ में आ रही मालूम नहीं, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है लेकिन क्यों नहीं किया. एग्जाम्पल बोलता हूँ, మీకు అందరికీ తెలుసు మీరు ఎందుకు చేయలేదు అని కూడా. अभी योगासन करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद या ध्यान करने के बाद हेल्थ के लिए, माइंड के लिए अच्छा है कि नहीं? మనము యోగా చేసినా కానీ, ధ్యానం చేసినా కానీ, గుడికి వెళ్ళి కూర్చున్నా కానీ ఎందుకు చేస్తాము? ఒక ప్రశాంతత కోసము. ఆ ప్రశాంతతతో వచ్చే ఒక వైబ్రేషన్, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ కోసం చేస్తాం. आपको मालूम है वो? అది తెలుసు కదా మీకు, तो क्यों नहीं की करते? వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు ఆ పని? उसका कारण बोलो. కారణం చెప్పండి, చెప్పండి, మాట్లాడండి. मालूम है ఎందుకు చేయలేదో కారణం చెప్పండి. ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? ఎవరో మాట్లాడండి సార్, తప్పేముందండి. ఇండియన్ పంక్చువాలిటీ అనేది ఇక్కడ మైనస్ సార్. ఇండియన్ పంచువాలిటీ వచ్చేది हाँ, పరువు తీసేస్తున్నారు సార్. आप इंडियन है. नेग्लिजेंसी देखो, नेग्लिजेंसी
नेग्लिजेंसी, हाँ चलो नेग्लिजेंसी यानी कि हाँ बोलिए आप बोलिए చెప్పండి ఏంది क्यों नहीं करते आप లేజినెస్ लेजीनेस लेजीनेस ఫ్యాటీనెస్ కొవ్వు ఫ్యాటీనెस సార్ కొవ్వు इतना आया था उसके लिए लेजीनेस देखो कितना कारण है बोल రెగ్యులర్ क्यों नहीं करते हम फ्रेंड्स का सर्किल सर రెగ్యులర్ వర్క్స్ ఉంటాయి కానీ ఇది కొత్త వర్క్ అందువల్ల टाइम मिलता नहीं मुझको वर्क करता ये इसमें नहीं ये करते రేపు చూద్దాంలే. बिजी वर्क కాదు ఆల్రెడీ వాళ్ళకు फ्रेंड्स रिलेशन सर फ्रेंड्स में जाके पार्टी करना रिलेशन जाके एंजॉय करना ఇది వస్తుందా లేదా తెలియదు पोस्टपोनिंग कल करेंगे तुम्हारो कल करेंगे कल करेंगे రేపు చేద్దాంలే ఇప్పుడు పడుతున్నా तुम्हारो ఈరోజు తినే ప్రోగ్రామ్స్ రేపు పొద్దున్న లేస్తే మనం చేద్దాం क्या बोले మూడు नहीं आता मुझे मूड नहीं आता మూడు లేదు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్నే వస్తుంది మూడు నీట్గా రాత్రి తాగే ప్రోగ్రామ్స్ హ్యాపీగా ఈగో నాకేం అవసరమా ఎంత సరే ఈగో అంటే योगासन करने के लिए योगो काम आता है नहीं, नहीं. యోగాసనం చేస్తే ఈగో పోతుందంట योगासन ఓకే और क्या होता है ఇంకేమున్నాయి చెప్పండి गोल्स नहीं है नो गोल्स No goals. क्या करने मालूम भी नहीं हम మీరు చెప్పే ప్రతి దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి పర్లేదు అదే మన లైఫ్ అదే ఇప్పుడు చూడండి తెలుస్తుంది ఫైనల్ గా इतना क्वालिटी है आपके अंदर ఇంత మంచి క్వాలిటీ ఉంది మా అందరిలో They are all Indians. तो कैसा सक्सेस होगी बोलो అంత సక్సెస్ ఎంత వస్తుంది మనకు ఇంత మంచి క్వాలిటీ మన దగ్గర పెట్టుకునేసి మనం ఎట్లా బాగుపడతాము ఎట్లా ముందుకు పోతాము तो इंडियन लोगों में सक्सेसफुल नहीं है लोग योगासन नहीं करते एक विराट कोहली है एक तेंदुलकर है एक मीरा जास्मी है इंडियंस लोग करते हमारा हैं मोदी है चंद्रबाबू नायडू है राजशेखर रेड्डी है करते हैं ना सब लोग आपका नाम क्या आपका नाम Basket, sir. भास्कर सब लोग करते हैं आप नहीं करते बस इतना ही इसके आपको क्या लग रहा है कोई भी नहीं करता तो మనం చేయం కాబట్టి అందరూ చేయరు అంతే तो ये क्वालिटी है तो सक्सेस होता है क्या आपने ఇవన్నీ క్వాలిటీ మనం ఉంటే మనం ముందుకు వెళ్ళగలమా ఎస్ సార్ చేయగలమా तो हम फेल के रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं సో మనం పోతాది ఫెయిల్యూర్ దారి అంతే సక్సెస్ లేదు అక్కడ लेकिन मुझे कब मालूम है ये सब फेल होता है जब भी मैं फेल हुआ था तभी मुझे मालूम हुआ बहुत सारी बात సార్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారంటే సార్ ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ చూసాడో అప్పుడు ఇవన్నీ సార్ తెలిసాయి हम जॉब करते थे 70,000 पेमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट में जॉब करते वक्त मुझे कुछ अंदाजा नहीं था लाइफ का सिर्फ दिन जा रहा था मेरा ఆ కాలంలోనే సారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ చేస్తా ఉంటే 70,000 జీతం వస్తానండి కానీ ఏమి నాకు తెలియలేదు तो उसके बाद हमने जॉब रिजाइन दे के हमने क्या बिजनेस में आया సో ఆ టైంలో సార్కి బిజినెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో జాబ్ రిజైన్ చేసి బిజినెస్ చేద్దామని బిజినెస్ వచ్చేసాడు बिजनेस में आने के बाद इधर कंपटीशन रहता है ये मालूम नहीं था मुझे कंपटीशन సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సార్ బ్రైన్కి వచ్చేసాడు ఇక్కడ ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంటుందనే విషయం సార్ తెలియదు అప్పుడు तो कंपटीशन में हम फेल हो गए కాంపిటీషన్లో సార్ ఫెయిల్ మళ్ళా तो एक बार फेल हुआ तो वापस उससे ऊपर आने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే దాని వల్ల మనం నిలబడాలంటే మినిమం ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా పడుతుంది लगता है ना उतना टाइम उतना लगता है लेकिन वो 4-5 साल में हमारी पोजीशन शुरू होती है ఈ 4-5 ఏళ్ళలో మన పొజిషన్ ఎట్లా తెలిసిందే కదా బంధువు వచ్చి వీడు వేసినప్పుడు కంటాడు ఫ్రెండ్ వచ్చి వీడి పైకి ఉన్నప్పుడు కంటాడు ప్రపంచం మనం చూడదు మన ఇంట్లోకి వచ్చే సావాలు ఏడ్చుకుంటా तब हमारा अपना कौन है मालूम होता है हमारी वैल्यू मालूम होती है సో అప్పుడే మనకు తెలిసింది నేనేంది నా వాల్యూ ఏంది నేనేం చేయాలా तभी वो 4 इयर्स में हमने सीखा ये सब नहीं है उसका कारण अलग ही है సో 4 ఏళ్ళలో సారు ఏం తెలుసుకున్నాడు అంటే వీళ్ళు కాదు మన లైఫ్ సపరేట్ ఉంది మనది इसमें क्या है मुझे समझ में आया लाइफ का तो वो आपको मैं बोलना चाहता हूँ उसमें से मैं निकल गया हम सुधर गए हम चेंज हो गए इसलिए ये सक्सेस के रास्ते पे हम चल रहे हैं
आपको भी चेंज होना पड़ेगा। वो क्या हम अटकते हुए आपको मैं थोड़ी देर में ఇది సార్ short యాక్చువల్గా में बताता हूँ। పర్సనల్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు. సో ఆయన ఫెయిల్యూర్ని చూడడంతో ఆయన బాధపడిన బాధ, తర్వాత ఆయన పడిన కష్టము, ఈ రోజు ఈ పొజిషన్ 11 కార్లు ఉన్నాయి సార్. అట్లా కార్లు 11 కార్లు ఉన్నాయి సార్. అట్లా तो क्या होता है 4 इयर्स में जो प्रॉब्लम्स था ना, फेल होने के बाद आपको मालूम हो गया मालूम नहीं, लेकिन हमको बहुत तकलीफ है उसमें। उस 4 साल में हमको अपमान क्या होता है हमने आंखों से देखा है, इंसल्ट क्या होता है। సో ఈ 4 ఏళ్లలో ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని ఇన్సల్టింగ్లు, ఇంట్లో పిల్లలు కావచ్చు, బిడ్డలు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, రోడ్లపై పైకి మా వెదలు కావచ్చు, మనల్ని ఏ విధంగా చూస్తా ఉన్నాడు అనేది ఆ మనసు తెలుస్తుంది. ఆ బాధ हमारा चेष्टा मस्करी करते हैं लोग। ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్కువ మన మీద ఉంటుంది. వాడు పంచమోడు కావచ్చు, కానీ మన మీద ఉంటుంది అది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం ఘోరంగా ఉన్నాం కాబట్టి. हेल्प करने कोई भी नहीं आता। హెల్ప్ చేసిన ఒక రాడు. तो ऐसे 4 साल में क्या होता है, ऐसा सर्कल बनता है, एक ऐसा सर्कल, 4 ఏళ్లలో సర్కిల్ ఒక సర్కిల్ రాజు చెప్తాడు ఇప్పుడు. एक ऐसा सर्कल बनता है कि इस सर्कल में इसमें निकलता है आदमी, सर्कल में से निकलता है। సర్కిల్ మనం సృష్టించుకుంటే ఈ సర్కిల్ నుంచి మనం బయట రాలేకపోతున్నాం. तो इस सर्कल को होता है, एक होता है फैमिली का, ఈ సర్కిల్లో ఫ్యామిలీ ఒకటి. ఫ్యామిలీ. సో రాసుకోండి, రాసుకునే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇది మీరు ఈ పని చేయకపోయినా ఏ పని చేసినా ఇదే కాన్సెప్ట్ అంతే పని చేయడానికి. फैमिली में ना, फैमिली में हम बाहर नहीं निकलते। मॉर्निंग को उठने के बाद आप ही बोलो, हम बिजनेस को जाते क्या? मारवाड़ी लोग कैसा बिना चप्पल के मंदिर जाको बिजनेस में जाते कि नहीं? हम लोग जाते कैसा? సో మనం నిద్రలో బిజినెస్కి వెళ్తామా? नहीं, మనము ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని చూస్తాం. వీళ్ళకి ఏం కావాలా, ఏం తెచ్చి పెట్టాలా, వాళ్ళు ఏం పడతారు, ఇదే స్టార్ట్ వచ్చా ఇంట్లో పొద్దున్నే. बच्चे है, माँ है, बीवी है, भाई है, बहन है, बहुत कुछ रहता है। बिजनेस नहीं करते, मॉर्निंग से फैमिली में टाइम जाता है हमारा, जाता है कि नहीं? 50% మనం ఫ్యామిలీ కోసమే టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు తెలియకుండా. मॉर्निंग को जाता है, कभी कभी हाफ डे भी जाता है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि नहीं फैमिली का एक काम है मेरा, मैं नहीं आ सकता बिजनेस के लिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग? గంట అంటారు, అరగంట అంటారు, హాఫ్ డే అంటారు, టోటల్ రోజంతా కూడా సో నా పొలం ఫ్యామిలీ కోసం నాకు ఇబ్బంది పడతాను అని చెప్పేసి తప్పించుకుని తిరుగుతూ ఉంటాం. बराबर है, समझ में? ఇది ఉందా మన లైఫ్లో ఉందా ఇది? సో ఈ రౌండ్లో మీరు ఉన్నారు, మీరు రౌండ్లో పెట్టుకోండి. ఈ రౌండ్లో మీకు ఫ్యామిలీ ఉంది. ऐसा और टाइम पास किधर होता है हमारा डेली? ఫ్యామిలీ ఒకటి. ఇంకా మీ లైఫ్లో ఇంక దేంతో మీరు స్పెండ్ చేస్తారు మిగతా చెప్పండి. आप बोलो। ఫ్రెండ్స్ कहाँ रहता है? ఫ్రెండ్స్ फ्रेंड्स में बहुत बड़ा है फ्रेंड्स का. उसका उनका ఫ్రెండ్స్ कितना आवर जाता है? గంట 2 గంటలు ఖచ్చితంగా కదా సార్ ఫ్రెండ్స్తో సాయంత్రం పూట. कितना घंटा जाता है आपका? 2-3 घंटे, मिनिमम 2-3 घंटा सर. 2-3 घंटा जाता है आपका भी? आपका नहीं? फोन में बड़ा ఉంది ఫ్రెండ్సే కదా అది. ఫ్రెండ్స్ फ्रेंड्स में बात कर ఫ్రెండ్స్తోనే మాట్లాడతారు కదా. जाता है ना टाइम, वो पीने के लिए बैठते रहेंगे, आप तो टाइम पास के लिए तो बैठते हैं ना। फ्रेंड्स भी जाता है, ये आपका तो 3-4 घंटे जाता है, मेरा तो कितना गया मालूम है क्या? 2-2, 3-3 दिन जाता था मैं, సార్ మనకన్నా 2-3 గంటలు, సార్కి 2-3 రోజులు పోయేదంట ఫ్రెండ్స్తో. क्योंकि 4 इयर्स में फ्री था ना, 4 इयर्स में खाली था। 4 ఏళ్ళు ఖాళీ కదా సార్, పని లేదు కదా సార్కి ఏమే. तो मुझे फ्रेंड्स फोन करने वाले, चलो बेंगलोर जा खाएंगे करके। ఏ రామా ఖాళీగా ఉండవు, కాలేజీతో బెంగళూరు పోతాము, 4 రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తాము, తీసుకుని పోయాం సార్. तो मैं क्या పని లేదు కదా సార్. कैसा जाने का पूछने वाला, बोले कार में जाने का, रहने के तो होटल में रहने का, खाने का फ्री है। तो बोले चलो मैं आ रहा हूँ, मेरा तो పని పడలేదు కాబట్టి కారు ఎక్కుతారు, హోటల్లో బుక్ చేస్తారు, ఫుడ్ తింటారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు, వచ్చేస్తారు 4 రోజులు. घर में फैमिली को, वाइफ को, मम्मी को क्या बोलने वाला, इम्पोर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ करके। ఇంట్లో పిల్లలకి బిడ్డలకి అమ్మ నాన్నకి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది, మా వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు, అర్జెంట్ పోవాలి అని చెప్పి బయలుదేరేవాడంట. तो जाने को तो होटल में मत खाओ करके दबा टिफिन बंद के देता था मुझे। పోతా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పని పోతున్నారు కదా. సో ఇంట్లో వాళ్ళు గౌరవంగా పెద్ద బాస్ పెట్టి పంపించేవాళ్ళంట, వాళ్ళకి నా బిడ్డ అని చెప్పేసి. मुझे मालूम था जोक बोल रहा हूँ करके। తెలుసా ఆయనకి తప్పు అబద్ధం మాత్రం తెలుసా ఆయనకి, కానీ బిల్డప్ 3-4 दिन जब जाके उनका काम होने वाला, उनका काम होने के बाद वापस घर पे लाके छोड़ने वाले, वो अपना काम पे निकलने वाले। పని అయిపోతుంది, తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, ఏ పాటికి మళ్ళీ ఇంటికి. तो मेरा वो काम कर लिया, लेकिन मेरा कुछ भी काम వాడు పని పిలిచి కూడా పని అయిపోయింది. ఈయనగా రైతు పరిస్థితులు వచ్చాడు, అవి ఇంట్లో వేసి
घर में ऐसा सोच रहे थे कि कुछ तो ये प्रॉफिट करके आएगा कोई तो ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మా వాడు పోయి 4 రోజులు పోయినాడప్ప ఏదో సంపాదించుకొని పోయినాడు ఏదో పని చేస్తున్నాడు అది పెద్ద బిల్డప్ ఇచ్చుకుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు ऐसा बहुत बार हमारा फ्रेंड्स पे वेस्ट हुआ है सब ఈ విధంగా చాలా చాలా నెలలు అయిందంట ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా టైం పాస్ చేయడం ऐसा टाइम पास होता है कि नहीं కాబట్టి అవుతుంది మరి మనకు అవుతుంది కదా ఈ విధంగా టైం పాస్ అవుతాయి కదా होता है लाइफ उसके साथ और क्या बोले बोले क्या मोबाइल हाँ सर मोबाइल में टाइम पास होता है आपका మొబైల్ లైఫ్ नहीं సార్ कितना घंटा तो मोबाइल के अंदर मालूम नहीं सर क्या करने मालूम नहीं बात करता टाइम नहीं सर सुबह से शाम तक सोए तक होता बात करेगा నిద్ర లేస్తే ఫోన్ కావాలా పడుకునేప్పుడు ఫోన్ కావాలా అది లేనప్పుడు సార్ వైఫ్ నా హే హస్బెండ్ నా సార్ वो खाना बनाना ही फोन देखना पड़ेगा बस इतना खुश होकर बोल रहे हैं ना आप वैसा काम कर रहा है वैसा काम कर रहा है देखो फोन में कम से कम 5 to 6 आवर वेस्ट होता है हमारा डेली का ओके सर मुझे पकड़ के बोल रहा हूँ 5 to 6 ఫోన్ వల్ల మనకి రోజు Waste. 5-6 గంటలు ఖచ్చితంగా టైం వేస్ట్ అయితే అవుతుంది 100%. फिर सोते 8 घंटा 6 घंटा उसमें गया तो बिजनेस कब करने का हम लोग नहीं कर सकते ये मुझे भी तो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे भी ప్రతి ఒక్కటి సార్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు ఇది సినిమా కాదు స్టోరీ కాదు मैं दिल्ली को गया था दिल्ली में मेरे फ्रेंड्स के साथ तो फ्रेंड्स का बोला इधर फ्रेंड्स दिख रहे हैं बोले कैसा दिख रहे हैं बोले फेसबुक पे दिखता है ऐसा बोला సో ఢిల్లీకి వెళ్ళారంట ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారంట వాళ్ళు ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ఎంజాయ్ చేస్తారంట సార్కి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లేదు तो मैं बोला तो मुझे भी वो डाउनलोड करके दो मैं भी देखता हूँ करके సో సార్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయాలంట నా ఫోన్లో కూడా డౌన్లోడ్ చేసి నాకు కూడా కావాలి ఫేస్బుక్ అని చెప్పేసి फेसबुक डाउन करके दिया फिर मैंने इवनिंग को 1 o'clock को देखना स्टार्ट किया वो సో సార్ ఇంకా స్టార్ట్ చేశాడు చూడడం तो जैसा जैसा देख रहा हूँ वो एंड नहीं ना उसको तो मैं देख रहा हूँ आ रहा है फ्रेंड्स आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है उनको फोटो देखने का और आगे ना फोटो देखो और आगे సో రిక్వెస్ట్ యాక్సిడెంటబుల్ ఒక ఫ్రెండ్ పంపించాడు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసినాడు ఇది చూసుకుంటా రాత్రి 12 తెల్లారిపోయింది రాత్రి 12 फिर रात को देखा 4 o'clock नाइट को टाइम देखा 4 ఆయన o'clock చూస్తున్నాక టైం చూస్తే నాకేం టైం ఇప్పటికి सब लोग सो गए और मैं अकेला जाग रहा हूँ उधर అందరూ పడుకున్నారు ఈయన పాడికి ఈయన ఫోన్ ఫేస్బుక్ మంచిది చూస్తున్నాడు అన్ని तो मैं ऐसे फिर सो गया फिर नेक्स्ट डे उठ के और स्टार्ट किया खाना खाते तो देखने का बोल रहे ना అయిపోయింది స్థిరమైనాడు ఎంత లేడు పొద్దున్నే తింటాము తినడం స్టార్ట్ చేశాడు మార్నింగ్ టిఫిన్తో ఫోన్ ఫేస్బుక్ वो आदत ना बोलते उसको हैबिट हो गया मुझे देखने का అదొక రోగం వచ్చేసింది ఫోన్ చూసేది सेकंड डे भी देखा सेकंड डे पे रात के 2 बज गए సెకండ్ డే కూడా 2 గంటల చూశాడు సార్ फिर ये इतना तकलीफ हो रहा है हमको ये देख के कि आंख में दुखता है ना तो कभी रोमेटिक फीलिंग भी हो रहा था मुझे अभी क्या చూసి 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 లాస్ట్కి కళ్ళు తిరిగేసి వామిటింగ్ వచ్చేదాకా చూస్తున్నాడు ఇంకా సార్ తీసుకులేకుండా. ఎందుకంటే కొత్త కదా కొత్త పిచ్చగా మనం స్టార్ట్ చేయబెట్టుకుంటాం అదే ये మాకు. ये मतलब ये डेंजर है इसको दोस्त को उठो बोला उसको उठो बोला क्यों क्या हुआ क्या नहीं ये डिलीट कैसा करने का बोलो बोला ఓ అర్థమైపోయి ఆయనకి ఇంకా ఇది డేంజర్ అయిపోతుందని ఫ్రెండ్ లేపి నిద్ర దీన్ని ఎట్లా ఫస్ట్ డిలీట్ చేయి ఫస్ట్ ఫోన్ అని చెప్పాడంట तो डिलीट करने के बाद मुझे आराम से सो गया था ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేసినాడో ఫేస్బుక్ అనేది ఆ పొద్దు నుంచి టైం వేస్ట్ అయిపోయి పడుకుంటాడు నిద్రపోతా బాగా तो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था ना हमारा उसके बाद मेरा तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ना व्हाट्सएप ग्रुप कितना है आपका ग्रुप मेरा 32 ग्रुप था 32 ग्रुप था మన వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటాయి కదా మినిమం ఒక 5 నుంచి 10 20 ఫ్లోర్ ఉంటాయి కొంతమందికి मैं लोगों को पूछने वाला फ्रेंड्स को तुम्हारा कितना है करके तो वो बोले बोले 4 है तुम्हारा 4 है मेरा तो 32 है करके बोले ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉంటాయంట వాట్సాప్ తయారు చేయమని సార్ ఫేస్బుక్ మీ వాట్సాప్ వచ్చేసాడు సో మీకు ఇన్ని ఉంటాయి గ్రూప్ నేను అడుగుతున్నాడు దాన్ని వాళ్ళు ఒకరు నాకు 2 ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి అంటే నాకు 32 ఉన్నాయి అన్నాడు तो कॉलर टाइप ना मेरा सबसे हाँ సో నాకు ఎంత చూసారా నాకు ఎంత నేను నాకు 32 గ్రూప్ అంటే నేను ఎంత పెద్ద लेकिन बाद में बोला 32 ग्रुप में लेके करूँ क्या सबका फोटो आ रहा है मैसेज आ रहा है सब कर रहा है देखने को टाइम नहीं है 32 గ్రూపుల్లో ఫొటోస్ పెడతా అంటే మనకి ఎట్లుంటుంది సినిమా అది ఫోన్ పనిచేయదు फिर वो ब्लॉक होता है ना हैंग होता है मोबाइल हैंग होता है करके डिलीट करने वाला डिलीट करने के लिए 2 hours 3 hours टाइम लगता వచ్చే है ఆ పనిమాల ఫోటోలు వీడియో చూసి డిలీట్ చేసేదానికి 2-3 గంటలు టైం పెట్టేదాన్ని మళ్ళీ ఆయనకి देखने का नहीं डिलीट करने को टाइम जा रहा है मेरा। చూడకుండా డిలీట్ కూడా 2 నిమిషాలు పడుతుందంట ఇక చూసి కొడితే ఎంత కొడుతుందో फिर उसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आने लगा मोबाइल के స్టార్ట్ ऊपर అయింది కోపం మళ్ళీ ఫేస్బుక్ లాగా अभी क्या करना सोच रहा था उसमें और एक फोटो आया मुझे फ्रेंड्स का वो पानी नहा रहा है
बाथरूम में और मुझे फोटो भेजा है ఒక ఫోటో వచ్చిందంట, వాడు ఎవడో బాత్రూంలో స్నానం చేస్తా ఫోటో పెట్టాడంట వాట్సాప్. मैं उसको उसको फोन किया वापस, फोटो क्यों भेजा करके? వాడికి ఫోన్ చేయాలంట, నాకెందుకు పెట్టారు ఫోటోలు ఫోటో అని చెప్పేసి. ऐसा ऐसा ही भेजा क्या होगा, ऐसा ही भेजा. वो बोला तू कभी नहाया कि नहीं लाइफ में, क्यों भेज रहा है? ఎప్పుడు నీళ్ళు పోసేదిరా నువ్వు, ఇప్పుడే కొత్తగా పోసుకుంటున్నావా, అది పెట్టావు నాకు అన్నాడంట. फिर मैं थोड़ा और गुस्से में था. इमीडिएट फैमिली ग्रुप है ना हमारा, फैमिली का फोन आया, हम स्वीट खा रहे करके. సో ఇదే మూడ్లో ఉండగా ఫ్యామిలీ ఫోటో పెట్టిందంట, మేము స్వీట్ తింటున్నాము అని చెప్పి ఆయన పెట్టానంట ఫోటో తీసి. बोला आप स्वीट खा रहे हैं, हमको क्यों फोटो भेजा? అరే నువ్వు స్వీట్ తింటా అంటే నాకెందుకు పెట్టావాడంట వాళ్ళు ఫోన్ చేసి. हम क्या खाते नहीं क्या स्वीट? మేము తినవా స్వీట్లో మాకు తెలుదా. तो ऐसा होने के बाद मुझे उसको भी गुस्सा आया और मैं क्या किया, वो 32 ग्रुप है ना, वो डिलीट करने का भी नको, देखने के नको, वो हमारा उनको दिखाने का, उनका हम देखने का, ये देखने का सिस्टम ही नको. సో ఈ సిస్టమ్ మనకు వద్దు, మంది వాడుకోవద్దు, ఓడిది నాకు వద్దు అని చెప్పి ఆ సిస్టమ్ పీక్ పడుతుంది టోటల్గా. 4 years से देख रहा हूँ, कुछ फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली देखने का हो रहा है. वो शादी को जा रहा है, वो कपड़े पहन रहे हैं, वो साड़ी पहन रहे हैं, वो ड्रेस लाया है, वो दूर जा रहा है, ऐसा होता है. మనం చూస్తాం ఇప్పుడు గ్రూపుల్లో ఫోటో చూపిస్తారు, బొమ్మ చూపిస్తారు, ఇక్కడ పోతున్నా ఆడ పోతున్నా అంటారు, పడుకుంటారు, నిద్రలు వేస్తారు, ఇవన్నీ పెడతాంటారు కదా. సో అట్లా పని మాకు వచ్చి ఎందుకొని ఆయన చూసి 4 ఏళ్ళు చూసి అయిపోయింది, తీసుకొచ్చేసి చూసి 4 ఏళ్ళు. आप ही बोलो, बड़ा बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो व्हाट्सएप में डालते हैं क्या? పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ కానీ మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు మీకు వాట్సాప్లో కానీ కనపడతారు కనీసం. वो स्विट्जरलैंड जाता है, अमेरिका जाता है, कश्मीर जाता है, कभी भी फोटो डालता है क्या? ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేశాలకు కానీ ఊర్లకు కానీ ఫ్లైట్ ఎక్కినా ఈ పెద్ద పెద్ద హోటల్లో ఉన్నా మనకు కనపడుతుందా ఫోటోస్ కనీసం. नहीं, हम अभी ट्रेन में ऐसा पाँव रखते हैं, इमीडिएट फोटो निकालते हैं. ట్రైన్ ఎక్కడమో ఆ సెల్ఫీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వెల్కమ్. डिफरेंस है ना, वो लोगों में हमारे लोगों में डिफरेंस है ना. తేడా ఇక్కడ మీరు నవ్వడం కదా సార్, తేడా అమ్ముతుందా. మన పనికి పొలాలు కాబట్టి ఫోటోలు పెడుతున్నాము, వాళ్ళు పని చేసే వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు పని చేసుకుని పోతున్నారు. तो तब से क्या किया, वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बोल के मैं वो पूरा 32 ग्रुप पूरा में डिलीट किए है. 32 గ్రూపుల నుంచి డిలీట్ అయ్యి వచ్చేసాను పక్కకి. अभी टेंशन नहीं मुझे, कौन सा ग्रुप में टेंशन नहीं है. तो मैं आराम से, मुझे काम करने के लिए टाइम मिल रहा है ना, सोचने के लिए टाइम मिल रहा है ना. ये मोबाइल की वजह से सोचने को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, पूरा दिमाग आउट होता है, सोचने को भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ देखने का उतना काम होता है. बरोबर है कि नहीं? ఇప్పుడు సార్కి ఆ టైం కూడా లేదు చూడడానికి కూడా, ఎందుకంటే అంత బిజీగా వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు కాబట్టి. वो देखने का काम, ఎప్పుడో ఫోన్ వస్తే మాడడం తప్పితే वो देखने का काम करके सोचने को ज्यादा वक्त मिलता है. तो सोचना चाहिए कि नहीं हम लोग फ्यूचर के बारे में. तो हमने डिलीट किया, अच्छा किया ना हमने. अभी एक भी ग्रुप नहीं है, 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ग्रुप में एक डालता हूँ करके. अभी देखता हूँ एक ग्रुप में आने का क्या करके, वो भी तुम्हारे ग्रुप में आने का चल रहा है हमारा. एक भी ग्रुप नहीं मेरा. तो ये वहाँ और किधर वेस्ट होता है टाइम? पॉलिटिक्स बोलो, और किधर वेस्ट होता है आपका टाइम? पॉलिटिक्स, पोस्ट, స్పోర్ట్స్ स्पोर्ट्स పాలిటిక్స్. में. हाँ, स्पोर्ट्स में होता है, खेल कूद में होता है. లూడో గేమ్ లూడో గేమ్ సార్. स्पोर्ट्स में పబ్జీ గేమ్, లూడో, पॉलिटिक्स में होता है ना, పాలిటిక్స్. होता है कि नहीं पॉलिटिक्स में? చెప్పండి ఇంకా మన టైం ఎట్లా వేస్ట్ అవుతుందో. టీవీ సార్, టీవీ టీవీ సీరియల్ सीरियल సీరియల్ अच्छा సార్. అండ్ మొబైల్ సార్ షాదీ మ్యారేజ్ మ్యారేజెస్ रिलेटिव में, रिलेटिव पॉलिटिक्स में होता है, रिलेटिव में होता है ना. రిలేటివ్స్ బంధువులు మీకు కష్టం ఉండదు. पॉलिटिक्स में क्या होता है, टाइम वेस्ट किधर कैसा होता है? मेरा हुआ है बहुत, क्योंकि मेरा गाड़ी था, हमने परसों लास्ट टाइम इलेक्शन था ना, मेरा फ्रेंड ऑफिस में है, सर मैं भी 2 महीने काम नहीं करूँगा करके बोल रहे हैं. 2 महीने काम नहीं करूँगा. बोले क्यों पूछा, क्यों नहीं करता? वो बोले भाई इलेक्शन है, मालूम नहीं क्या आपको? సార్ ఫ్రెండ్ గతం వచ్చాడంట, ఆఫీస్లో పని చేసేతను. సార్ 2 నెలలు నేను పని చేయట్లేదు, నాకు ఎలక్షన్ ఉంటుంది, నేను ఎలక్షన్లో పోతున్నాను, నీకు పని చేయట్లేదు అన్నాడు. तो उसका और इसका क्या रिलेशन है? उसको बोला ऐसा मत कर, क्योंकि ये बिजनेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है. तो वो लोग हमको यूज़ करते हैं, आपको समझ में नहीं आता. मुझे यूज़ किया है, क्योंकि मैं जब मेरी कार थी तो मुझे बुरा न लगे, मैं कार इसलिए लेके जाता था वो कैनवासिंग करने के लिए कि वो तो पेट्रोल की टाकी फुल करके देते हो. ఆ 4 ఏళ్ళు కాదు కలయినాడు కదా, అప్పుడు పొలిటిక్స్లో ఉండే ఫ్రెండ్స్ వచ్చేవాళ్ళకి ఇంటికి. సార్ దగ్గర కారు ఉంది అప్పుడు. సో కారు ఎత్తుకుంటారు, సార్ని ఎక్కించుకుంటారు, దాన్ని డీజిల్ పోస్తారు, తెచ్చుకొని పోతారు సార్ని. तो इसके लिए जाता था, फुल डे खाने के लिए भी देते थे
अब घूमते थे हम 4 इयर्स फ्री था नहीं तो यही काम करता था मैं। సో డీజిల్ పడతారు కాబట్టి సార్కి అన్నం పెట్టారు కాబట్టి సార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు బాగా హ్యాపీగా. तो होता कि नहीं टाइम वेस्ट होता है तो वो भी टाइम वेस्ट होता था लेकिन वक्त आने के बाद वो एमएलए एक 10,000 का हेल्प चाहिए था मुझे 10,000 का हेल्प नहीं किया वो मुझे సో అదే ఫ్రెండ్ ఎమ్మెల్యే అయినాడు సార్కి ఏదో అవసరం 10,000 అప్పిమంటే नहीं करता वो ఫోన్ ఫోన్ इलेक्शन हो गया ఫోన్ కూడా खत्म हो गया। ఎత్తలేదట మళ్ళీ. होता है कि नहीं टाइम वेस्ट होता है ఇది జరుగుతుంది కదా ఖచ్చితంగా పాలిటిషియన్ మామూలు జరుగుతుంది. रिलेटिव में टाइम वेस्ट होता है कि नहीं బంధువులతో ఫ్రెండ్స్తో పోతుంది కదా టైం మరి. फंक्शन में होता ना 4 डे बिफोर जाते हैं हम लोग जाते हैं ना शादी को దానిలో ముందే పోతారు. कौन सा भी यात्रा बोलते हैं उसको मंदिर ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ Festival. Festival. ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి కదా సంక్రాంతి వస్తుంది వారం ముందే 3 डेज 4 పోతారు. डेज पहले जाते हैं ना हम लोग ఎస్ సార్ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जाता है क्या ऐसा నై సార్ हम जाते हैं पर कितना है वो 4 दिन पहले शादी को गया है किसके नहीं किसी के फंक्शन के लिए 4 दिन पहले गए हो नहीं हम जाते हैं हम क्योंकि खाली है పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్లు పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు వాళ్ళు ఏమైనా ముందే వెళ్తారా 4 రోజుల ముందు ఏమైనా ఫంక్షన్ పిలిస్తే కదా నో మనం సార్ వెళ్తాం ఖచ్చితంగా. अनवांटेड थिंग्स यानी कि जो भी जरूरत नहीं है वो भी करते हैं। సంబంధం లేని పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం. क्या भी संबंध नहीं మనకు किसी సంబంధం को- లేని పనులు కూడా మనం చేస్తాం ఖచ్చితంగా మన चलो లైఫ్. ये बुलाया चलो हम जा रहे हैं ये बुलाया चलो क्या भी कांटेक्ट भी नहीं है रिलेशन भी नहीं कुछ भी नहीं फिर भी हम टाइम पास करते हैं कि नहीं हम लोग इस क्यों करते हैं क्योंकि तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता हमको वैल्यू नहीं रहती इसका तो ఎందుకంటే మన టైం వాల్యూ లేదు మనకే వాల్యూ లేదు ఇంకా టైం వాల్యూ ఇస్తాం మనము. సో కాబట్టి ఖాళీ పద ఫోన్ వస్తే పద అంతే బయటికి. तो हमको क्या लगता है लोग हमको बुला रहे हैं इलेक्शन के लिए हमको बुला रहे हैं वो शादी के लिए हमको बुला रहे हैं खरीदी करने के लिए हमको बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए हमको क्या लगता है हम बहुत ग्रेट है करके नहीं మన ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను దోపిడి కాబట్టి అందరూ పిలుచుకో మొత్తం పెద్ద ఒక్కరు పొలిటీషియన్ వస్తాడు ఫ్రెండ్ వస్తాడు బంధువు వస్తాడు అందరూ పిలుస్తారు మనం పోతాం హ్యాపీగా. సో అది వెళ్ళపు నన్ను పిలుస్తారు అందరూ అని చెప్పేసాను. नहीं हम खाली है इसलिए यूज करते हो సో అది మనం అనుకుంటున్నాము వాళ్ళు దృష్టిలో ఏంటంటే ఈ పని కూడా ఖాళీ కూడా కాబట్టి పిలుచుకోపోతారా పిలుచుకోపోతారు వచ్చి. तो ये 4 इयर्स हमारे इधर ही गया ऐसा ही गया यही करते रहते। 4 ఏళ్ళు ఏమి చేసినా కనపడితే సున్నానే కనపడతాను సున్నానే ఏం లేదు అక్కడ. ఈ 4 ఏళ్ళలో ఏమి చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ 0. జీరో. तो इसका इफेक्ट फैमिली पे होता है సో ఇది ప్రతి లైఫ్ లో ఉంది కదా అందరికి ప్రతి లైఫ్ లో ప్రతి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఇది ఖచ్చితంగా ఉంది ఒక పార్టీ. और ये सब मतलब मैं भी एजुकेटेड हूँ मेरे पास भी कुछ क्वालिटीज है एजुकेटेड है इंजीनियर हूँ मैं एजुकेटेड हूँ సార్ ఇంజనీర్ మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ मेरे पास टैलेंट है టాలెంట్ ఉంది సార్కి. मेरा विजन क्लियर है ఆయన ఏం చేయాలో కూడా అది క్లారిటీ ఉంది విజన్ కూడా ఉంది. हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है మంచి కష్టపడే తత్వం కూడా ఉంది సార్కి. पेशेंस बहुत है मेरे पास మంచి ఇది ఉంది ఓపిక. रिलेशन अच्छा आता है फिर इतना क्वालिटी गुड क्वालिटी बिजनेस के लिए इतना क्वालिटी रहने के बावजूद मुझे क्या बोलते थे मम्मी मेरे घर में तुझे अक्कल नहीं बोलने वाली ఇన్ని క్వాలిటీ ఉంటే కూడా వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో నీకు తరకాయ లేదని చెప్పేదంట. बोलो बोलते थे ऐसा होता है नहीं इतना అంటాం కదా మనం అంటాం కదా మన ఇంట్లో మా అమ్మ మిమ్మల్ని అంటారు మీరు అంటారు ఖచ్చితంగా మీ మొగుడిని కూడా మీరు నీ తరకాయ ఉండేది అంటారు ఖచ్చితంగా అంటారు కదా ఖచ్చితంగా అంటారు పోదంటారు. मैं बोला मम्मी मैं एजुकेटेड हूँ बोले पर मैं बोला एजुकेटेड हूँ मैं నేను ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్నాను నేను. वो बोला वो कौन टीचर कौन है उसको बुला बोले पहला నీ టీచర్ ఫస్ట్ ఓడి పిలిచి తింటున్నావు అమ్మ. वो तो इतना इसमें हमारा बिलीफ है ना इसमें जाता है हमारे ऊपर का बिलीफ जो है ना ये निकल जाता है ये सर्कल మన మీద నమ్మకము ఈ సర్కిల్లో ఉంటే అసలు మనకే ఉండదు ఆ నమ్మకం అనేది మన మీద. तो एक बार क्या हुआ कि तकलीफ ज़्यादा होने के बाद मेंटल प्रेशर ज़्यादा होने के बाद हमने क्या बिजनेस करने का सोचा बिजनेस करने సో का ఈ స్ట్రగుల్స్ అన్ని పడి పడి ఇంట్లో బయట తిరిగి 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 సార్కి ఒక ఊపు వచ్చింది. ఇక మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి బిజినెస్ మీద మైండ్ పెడదామని ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నాడు డబ్బుతే. तो बिजनेस करने का फैसला किया और फैमिली को बोला मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ यहाँ से भी 200 किलोमीटर दूर है मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं डिस्टर्ब थोड़ा भी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है अभी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ సో ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అయినాడో ఫ్యామిలీకి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పేసి నేను బిజినెస్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నేను చాలా బిజీగా వెళ్తున్నాను సో నాకు ఫోన్లు చేయొద్దు నేనే వస్తా ఇంటికి అని చెప్పి వచ్చాక ఇంట్లో వచ్చి. तो मैं बिजनेस करने गया और 2 दिन हुआ था 2 डेज हुआ था इमीडिएट फैमिली का फोन आया मेरा సో సార్ వెళ్ళిపోయారు 2 రోజుల తర్వాత సార్కి ఇంట్లో నుంచి ఫోన్ వచ్చింది.
अर्जेंट लाओ बोल के తొందరగా రా అర్జెంట్ ఉంది అని. बोले क्या हुआ मैं बिजनेस करूँ क्या हुआ बोलो ఏమేమి చెప్పు నాకు బిజినెస్ ఉన్నాను ఎందుకు నాకు ఫోన్ చేస్తా ఉన్నాడు సార్. बोले बच्चे बच्चे ना स्कूल पे नहीं जा रहे करके పిల్లకాయలు స్కూల్ పోవట్లేదు నా ప్రాణం చేస్తున్నాను రాబోయినా ఇంటికి అంటాను. बोलो स्कूल को क्यों नहीं जा रहे స్కూల్కి ఎందుకు పోవట్లేదు వాళ్ళు? वो बोल रहे आपने 4 इयर्स आपने स्कूल को छोड़ना और बुला लेकर काम कौन किया मैं तुमने किया फिर वो अभी आदत पड़ी वो नहीं जा रहे अभी ఎందుకని చెప్పంటే ఆ ఏమని చెప్పిన సమాధానం అంటే నాకేం ఇంట్లో ఖాళీ పడి ఉన్నావు కదా నువ్వే పిలుచుకోబోతున్నావు నువ్వే పిలుచుకోవాల్సిన పడి పట్టు లేకుండా ఇప్పుడు ఎట్టపోతారు పిలుచుకోపోయి కూడా ఇంట్లో అని చెప్పి పిలుస్తాను. अभी देखो हम इमोशनल लोग हैं हम लोग మనం ఖచ్చితంగా ఎమోషనల్గా ఉంటాం కదా. बिजनेसमैन लोग नहीं है हम इमोशनल लोग हैं तो डिसीजन क्या लेंगे बिजनेस का डिसीजन लेंगे या इमोशन का సో डिसीजन ఇప్పుడు ఏం लेंगे తీసుకోవాలి సార్? ఎమోషన్కి లొంగపోవాలా బిజినెస్ ఏమైనా ఒక పడుదల ఉండాలా ఏది కావాలా? बिजनेस काవాలి नहीं हमने तुम्हारे जैसा हमने क्या है इमोशनल डिसीजन लिया नहीं बच्चों का भविष्य है वो इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस बाद में సో మళ్ళా సారు మళ్ళా కాలేజీకి నాకు ఇంపార్టెంట్ పిల్లకాయలే ఫ్యామిలీనే సో మళ్ళా గో టు హౌస్. तो इधर आने के बाद मेरा जो भी स्पीड था जो भी काम का ये था मूवमेंट था ये मूवमेंट पूरा कट हो गया मेरा సో ఏదైతే మనం చేయాలనుకున్న ఒక ఊపు వచ్చిందో ఆ ఊపు అప్పుడే ఆడే కట్టేది మళ్ళా. मूवमेंट कट होता है क्या नहीं और वो इसको टाइम लगता है और उसको स्पीड लगाने के लिए और टाइम लगता है ये मूवमेंट कट हुआ है मेरा तो बिजनेस करने का मन में था लेकिन फैमिली की वजह से मेरा बिजनेस स्पीड एकदम डाउन हो गया मेरा సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఫ్యామిలీ మీద వచ్చేసిందో మళ్ళీ బిజినెస్ స్పీడ్ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ వచ్చాడు మళ్ళీ కొద్దిగా. तो बाद में और ये सेटलमेंट करके और वापस आया तो फ्रेंड्स ने फोन किया नहीं आपका टूर अरेंज किया है आप आना चाहिए आप मेन है आप नहीं तो टूर नहीं होगा करके वो लोग बुलाए मुझे సో మళ్ళీ పిల్లకాయలు సెట్ చేశాడు ఏదో ఏదో పెట్టాడు వచ్చాడు మళ్ళీ బిజినెస్కి వస్తేనే మళ్ళీ పనికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశాడు ఒరే నువ్వు చాలా ఇంపార్టెంట్ రా స్వామి నువ్వు రాకపోతే పని అవుతుంది చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు. तो फ्रेंड्स जाना चाहिए ना फिर बिजनेस मूवमेंट कट हुआ మళ్ళా కట్ అయిందా దారి? फिर गया फिर वापस पॉलिटिक्स लोगों ने फोन किया మళ్ళా పాలిటిక్స్ వాళ్ళు మళ్ళా సేమ్ సిచ్యువేషన్. इलेक्शन आया इम्पोर्टेंट आया आपकी गाड़ी लेके आ जाओ फिर अभी एमएलए बुलाए तो जाना पड़ता है ना ఎమ్మెల్యే కదా డబ్బు ఇవ్వకుండా పని పెంచుకోడు మళ్ళీ పోవాలి ఖచ్చితంగా. जाना पड़ता है तो मुझे फोन किया बोल के मैं बिजनेस छोड़ के फिर वापस आया మళ్ళా వెళ్ళిపోయాడు. तो ऐसा बार बार मैं वापस आया रिलेटिव में सब में वापस आया సో రావడము పోవడం తట్టెత్తుకోవడం మళ్ళా రెండెత్తుకుని ఇంటికి రావడం ఇదే పని జరుగుతుంది. पहले 4 इयर्स मेरा इसमें था నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది इधर बिजनेस करने के बाद भी वापस इधर से आ रहा हूँ మళ్ళా రావడము పోవడము. फिर आप भी बोलो कौन सा करने का ఏం చేయాలా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలా మీకు కొంచెం మీరు వేసుకోండి. फिर मुझे गुस्सा आया और बोला अभी वही पॉइंट है गुस्से से गया नहीं वापस गया बिजनेस करने अभी बोला इनको सब बोला मुझे बुलाने का नहीं సో అందరికీ नहीं చెప్పాడు आऊंगा। తెలిసి ఇంకటి నుంచి నాకు ఫోన్ చేస్తే మొత్తం తందాను నేను చెప్పేసి ఇంక మళ్ళీ బిజినెస్కి వచ్చేసాడు ఇంకా మళ్ళీ तो मैं सर करके मैं नहीं आऊंगा करके मैं सीधा बिजनेस करा कुछ भी हालत हो दे मैं नहीं आऊंगा करके ఈసారి డిసైడ్ అయిపోయాడు ఇంకా ఎంత డిస్టర్బెన్స్ అయినా ఏ చచ్చిపోయినా సరే ఇంకా రైలుకి పోకూడదు కొట్టే ఎలా అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఇంకా. तो मैंने इधर आके बिजनेस स्टार्ट किया బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినాడు. दो ही दिन हुआ था इमीडिएट लोन वाले का फोन आया बैंक का 2 రోజులు అయింది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ వాడు మనకు పెళ్ళికొడతారు కదా ఒకటి లోన్ ఈఎంఐ ఫోన్ చేయాడు బ్యాంక్ వాడు. तो बैंक वाला फोन किया बोले किधर है बोले तो बिजनेस यार करो फिर आ जाओ बोले వాడు ఏడున్నావు అంటేనే నేను బిజినెస్ చేస్తున్నానంట గర్వంగా. मैं बोला नहीं ఫస్ట్ రా నువ్వు డబ్బు కట్టాలని అంటాడు. मैं बोला मैं नहीं आऊंगा నేను రాను मैं बिजनेस किया तो आपका पैसा देने वाला నేను ना బిజినెస్ చేశాక డబ్బు వస్తుంది నాకు అప్పుడే నేను కట్టగలుగుతాను నీవు వచ్చి నేను ఏం చేస్తావు నువ్వు రాను చెప్పాడు తెలిసి. उनको जोर से बोलने के बाद उनको गुस्सा आया మన గట్టి మాటకి వాడు కోపం వచ్చింది. तो वो बोल रहे फिर नहीं आते ना हम एक काम करते हैं हम आप डायरेक्टर आपके घर पे आते करके बोले నువ్వు రాకపోతే నేను ఇంటికి వెళ్తాను నేరుగా అప్పుడు చూసా నీకు అంటానంట. अभी घर पे आते बोले तो आदमी डरता है ना సో ఇంటికి వస్తానంటే కష్టం మనం మళ్ళీ కొద్దిగా వస్తుంది కదా ఫీల్ అనేది భయం आजू बाजू वाले देखते हैं ना वो ఉంటారు కదా పక్కన మన మంచి మిత్రులు. तो मैंने क्या किया कि वो नहीं मैं आता हूँ करके वापस इधर आया సో మళ్ళీ ఆడికి వచ్చాడు ఇంకా రిటర్న్. फिर घर में मिसेस को बोला मैं देखो ये बार बार मैं बिजनेस जाता हूँ आता हूँ नहीं होता है काम करता हूँ ये खत्म करता हूँ बाद में बिजनेस करता हूँ సో వైఫ్ చెప్పాడంట ఇదేందో నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ సెటిల్ చేస్తాను మళ్ళీ పోతా బిజినెస్కి రాడంట. फिर ये इनकम नहीं हुआ तो ये खत्म कैसे होने लगा సో డబ్బులే లేకపోతే ఇవన్నీ ఖతం ఎట్లా చేయాలి మన ఫస్ట్. फिर बोले वो करो बोले फिर ये करो ये करो का पहला मुर्गी का पहला अंडा समझ में नहीं సో आया ఏం చేయాలా ఫస్ట్ గుడ్డ కోడా
अभी बोलो कौन सा करने का? గుడ్డు కావాలా కోడి కావాలా ఫస్ట్ 4 ईयर में इसमें था, फिर अभी भी कंटिन्यू ऐसा 4 ईयर में बहुत लोगों का 10 ईयर्स भी जाता है, बहुत लोगों का 20 साल भी जाता కొంతమంది है, 4 ఏళ్ళు కావచ్చు, కొంతమంది 10 ఏళ్ళు కావచ్చు, 20 ఏళ్ళు కూడా అదే పని అదే దాంట్లో పాపం వాళ్ళు సస్తాం రాడే పాపం बहुत लोगों का लाइफ ही इसमें गुजर जाता है एंड तक में, లాంటి సత్యం కూడా పోతారు కొంతమంది चेंज नहीं होता। तो एक वक्त ऐसा है हमने चेंज करने का पैसे, ये बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, ये लोन का साइज बड़ा हो रहा था, एक ही लोन था वो बड़ा हो गया, సో ఒకే లోన్ ఉండింది, ఆ లోను పెంచి పెంచి వడ్డీ చక్రవడ్డీ కలిపి పెద్దదైంది ఇంకా అది లోన్ 13 అప్పు इतना बढ़ गया था वो। तो इसका डिस्टर्ब होता है कि नहीं? ऐसा लगता है कभी कभी लोन निकालने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 महीने लगता है निकालने के लिए, లోన్ తీయడానికి 6 నెలలు 5 నెలలు పడుతుంది టైం और वो फेडने के लिए रिटर्न करने के लिए 6 साल लगता है, కట్టేదానికి 6 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళు పడుతుంది खत्म नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है आधा जिंदगी इसमें ज गया हमारा करके, సో స్వాగతం గారు దీంట్లో పూసి సాగనాకి పూసింది कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा जिंदगी ही गया इसमें लोन फेडने में करके। లోన్ కట్టేదానికి మొత్తం జీవితం పోయిందంట నాశనమే मुझे ऐसा लग रहा था इस सर्कल में कि मैं पैदा ही हूँ ये लोन फेडने के लिए करके, సో నేను బతకాలనేది ఈ లోన్ కట్టేదానికి ఏమో నేను సంపాదించిన తప్ప దీనికి కట్టేదానికి అని చెప్పి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది होता ना। तब इसका तकलीफ होने के बाद बहुत प्रेशर हुआ, ये इनका सबका प्रेशर हुआ, एक तो इंसल्ट हो रहा है, एक तो ये पीछा कर रहा है, इधर फेक्स लोग यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले यूज कर रहे हैं। फिर ऐसा होने के बाद मेरे लाइफ में कुछ भी मीनिंग्स नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्से में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गुस्से में मैं शराब भी नहीं पी सकता क्योंकि वो आदत नहीं है। సో ఈ సర్కిల్లో ఉన్నంతసేపు నాకు అన్నీ తప్పితే వేరే ఏం కనపడలేదు, అవన్నీ పోవాలంటే ఏదైనా తాగుదాం ముందు ఆదాం అంటే ఆ ముందు రావడం లేదు నాకు। సో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా, ప్రజలు ఎక్కువైపోతుంది, మెంటలకి పొడుస్తుంది, ఏం చేయాలా ఏం చేయాలా ఏం చేయాలా। तो शराब नहीं पी सकता, किसी तो मारूं करके मारना मतलब डेयरिंग भी नहीं हमको, ఎవరిని కొడదామంటే అంత సీన్ లేదు నాకు। है ना, कुछ भी नहीं कर सकता। हमने क्या किया, एक कॉफी पी के एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसेट देखा हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का సో కాఫీ తాగుతా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని ఒక వీడియో చూసాడంట, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్। क्या बोला, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఒక వీడియో చూసాడంట एक సార్, वीडियो यूट्यूब की वीडियो है, आप भी देखो वीडियो, మీరు కూడా చూడండి యూట్యూబ్ లో ఉందంట। वो वीडियो की वजह से मैं मेरा लाइफ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత సార్ లైఫ్ ఏందనేది అప్పుడే స్టార్ట్ అయిందంట। तो फर्स्ट टाइम देखा तभी मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। సో ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఏదో కొంచెం అర్థమైందంట, ఏదో చేయట్లేదు। पहले देखा था लेकिन लोगों को अच्छा करके बोलने वाला उतना ही है, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया। సో చెప్తా ఉంటే ఏదో అనుకున్నాడంట, కానీ చూసిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైందంట। तो सेकंड टाइम देखा और थोड़ा समझ में आने సో लगा। సెకండ్ టైం చూస్తే ఇంకొంచెం అర్థమైందంట బాగా। 3, 4, 5 टाइम बोलने पर पूरा समझ में आया సో मुझे। 5 సార్లు చూసేసరికి సార్కి ఒక ఫిగర్ కనపడింది దాని जब గురించి। 7th टाइम देखा, 7th टाइम देखा तब मुझे प्रूफ हुआ। 7వ సారి చూడడంతో పర్ఫెక్ట్ ఒక ప్రూఫ్ దొరికిందంట। प्रूफ ये हुआ कि ये सक्सेस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी नियम है सक्सेस होता है, क्योंकि छोटा आदमी भी 2-3 साल में बहुत बड़ा बन गया, ऐसा सुना है कि नहीं आपने? సో చిన్నోడు కూడా 2-3 ఏళ్ళలో పెద్దోడైన విన్నాం కదా, చూసినా కూడా చాలా మంది। तो ये कैसेट में वही लोग दिखाए जो भी मल्टी बिलियनर है वो कैसा बने, इसमें वो ने प्रूव करके दिखाया సో है। ఎవరైతే మల్టీ మిలియనర్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ సక్సెస్ చూసారు కాబట్టి వాళ్ళు పెద్దోళ్ళు అయినారు। तो मुझे भी प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ करके। సో సార్ కూడా ఒకప్పుడు వచ్చింది ఊపి, ఇంకా నేను కూడా ఇది చేయగలుగుతాను అని చెప్పేసాను। तो मैं मॉर्निंग 3 o'clock को मैं 3 या 4 o'clock को मैं सब देख के खत्म किया। 7 से रात को वो देखा मैं, वो कैश एक ही कैश పొద్దున్నే 3 గంటల నుంచి రాత్రి దాకా కూడా అదే చూస్తున్నాడంట, చూస్తున్నాడంట దాన్ని। तो उसमें घर में उठा के मिसेस को बोला मुझे अभी मैं कैसेट देखा हूँ, मुझे समझ में आया, मुझे प्रूफ हुआ है, मैं अभी मल्टी बिलियनर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज लोगों को मैं हेल्प कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा उनको बोला कैसेट देखने के लिए, और उनको कुछ समझ में नहीं आया। సో వైఫ్ చెప్పాడంట, నేను చూశాను ఒక క్యాసెట్, దాంట్లో సక్సెస్ ఎలా చేయాలో నాకు తెలిసింది, ఇప్పుడు నా మీద నాకు నమ్మకం వచ్చింది, సో నేను చేసి చూపిస్తాను, నేను కూడా బిలియనర్ అవుతాను, నాతో పాటు చాలా మందిని హెల్ప్ చేయగలుగుతారని చెప్పి ఆ మేడం చెప్పాడంట ఇంట్లో। तो कैसेट में क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम क्या करता है, कौन सा भी चीज ऊपर जाने के बाद नीचे आना है उसको, यही है ना। సో దాంట్లో మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదన్నా మనం చేతితో పైకి వేస్తే అది మళ్ళీ కిందకే వస్తుంది ఆకర్షంగా, అంటే పైకి పోదు కదా, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं ना उसको। సో ఆకర్షణ శక్తి।
इसी के ऊपर भी दुनिया चलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। దీనిపైనే మన లైఫ్ నడుస్తుంది కదా. लेकिन उस दिन ये मालूम हुआ कि मुझे कि सिर्फ ऊपर चीज भी नहीं जाती, अपने विचार भी जाते हैं, वो भी नीचे आते हैं. సో सोच, మనం చేసే ప్రతి పని కూడా తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఆడిగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా. हमारी सोच भी वापस आते हैं, हमारे विचार भी नीचे आता है. ये तभी मुझे प्रूफ हुआ. మన ఆలోచన కూడా తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఒక గోల్ అనేది తెలుస్తుంది మనకు ఖచ్చితంగా. तो ये आपको मालूम है कि, तो एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, कोई भी शराब पीने वाला उसको प्योर बोलते हैं, शराब पीने वाले को ఎవరు తాగబోతుంటారు కదా వాడు, उसको मॉर्निंग को दूध लाने के लिए 10 रुपए नहीं रहता, వాడి దగ్గర 10 రూపాయలు డబ్బు ఉండదు పొద్దున్నే పాలు తెమ్మంటే. लेकिन इवनिंग को उसको సాయంత్రం అయితే బుడ్డింగ్ మాత్రం డబ్బు వచ్చేస్తుంది. 50 रुपीज 100 रुपीज का व्यवस्था होता है कि नहीं उसको, ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ కదా. और डेली होता है, वो डेली होता है. సో అందరికీ కష్టం జరిగేది ఇది మొత్తం కాదు. कैसा होता है, मॉर्निंग को नहीं होता, इवनिंग को कैसा होता है कि उसके विचार है ना, वो సో उसको పొద్దున్నే success 10 రూపాయలు సంపాదించాడు, సాయంత్రం మాత్రం 100 రూపాయలు కష్టం సంపాదించుకున్నాడు. ఎందుకు ఎట్లా చేయగలుగుతాడు మళ్ళీ? बहुत सारे लोग देखो सेम इनकम रहता है, सेम पोजीशन रहते हैं, सेम जॉब रहता है, फिर भी एक रोता रहता है, एक तो हमेशा एंजॉयमेंट करते रहता है. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డబ్బు ఉంటా సంపాదిస్తుంటే కూడా ఏదో ఒక కొలతతో వాడు బాధపడము, ఏడవడము, సంతోషపడడం ఏదో ఒకటి కష్టం వెళ్తాం మన లైఫ్లో అందరికీ కూడా. तो उन्हें तो होता है कि नहीं ऐसा, तो और हमने क्या क्या किया, आपको प्रूफ हुआ कि ये वर्क करता है. तो हमने क्या किया, ये सर्कल को हमने छोड़ दिया, हमने क्या किया, ये बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया और ये सर्कल है ना बड़ा किया. సో సార్కి ఒక క్లియర్ వచ్చేసిన తర్వాత సర్కిల్ మొత్తం పక్కన పెట్టేసి ఒక సిస్టమ్ వచ్చేసాడు సార్. ये फैमिली सर्कल छोटा किया ఫ్యామిలీని చిన్న చేశాడు, और बिजनेस सर्कल बड़ा किया. బిజినెస్ దాన్ని పెద్ద చేశాడు. समझे, और पूरा ध्यान इधर लगाया क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो ये इसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं हम लोग. तो हमने इसको ध्यान दिया और फैमिली को बोला हम और बिजनेस करने जा रहे करके बिजनेस సో करने మళ్ళా गए. రిపీట్ క్వశ్చన్ మేడంకి, నేను బిజినెస్ చేయడానికి పోతున్నాను మళ్ళా. तो ये बुलाया मुझे वापस, आओ जल्दी करके. మళ్ళీ मतलब మేడం क्या? చెప్పింది తొందరగా రా భిన్నా మళ్ళా అని. मैं बोला अभी बच्चों को छोड़ने के लिए मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि बड़े वाले लोग वो, अपने चिल्ड्रंस को साइकिल पे छोड़ने जाते क्या, बिजनेसमैन बिग नहीं जाते ना. तो मैं क्यों, मैं నేను बिजनेसमैन బిజినెస్ మ్యాన్ని, నేను ఇంకా సైకిల్లో హాస్పిటల్లో పిల్లకాయలు ఎక్కించుకుని పోతే సీన్ కాదు నాది. నేను ఎందుకంటే బిజినెస్ మ్యాన్ చేస్తాను, బిజినెస్ చేస్తున్నాను నేను. సో నన్ను పిలవద్దు ఇంకా పిల్లకాయలు వెళ్ళాలని చెప్పేసి. तो उसको बोल दिया फोन पे, एक काम करो आप ऑटो से जाओ या साइकिल से जाओ या चलते जाओ, अगर नहीं हुआ तो 1 साल फेल हुआ करके समझ के घर पे बैठो, लेकिन मैं छोड़ने नहीं आने वाला. నీ వల్ల అయితే తీసుకెళ్ళు, ఆటోలో పోతావు, బస్సులో పోతావు, నడిచి తీసుకెళ్తావు, వెళ్ళు. లేకపోతే అందుకు మించిపోతే ఇంట్లో పెట్టేవాళ్ళని. కొంచెం రోజులు వాళ్ళు స్కూల్ పోలేదు, ఫెయిల్ అయిపోయానుకో, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంతే. समझे, मम्मी को बोला, घर में बोला अभी तरकारी वो लाने का कुछ भी नहीं काम करूंगा मैं. సో మమ్మీకి చెప్పేసాను, పిల్లలకి చెప్పేసాను. तो पीसने का बिजने का सोप जो है वो आप करो भाई, मैं मुझे मत बोलो बोला. సో ఏమైతే మీకు ఏం కావాలో సరే, ఇంట్లో కూడా ఏం కావాలో సరే నాకు చెప్పొద్దు, నన్ను అడగద్దు, నాకు ఫోన్ చేయొద్దు, డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అంతే. तो इनका टेंशन कम हुआ. और फ्रेंड्स फोन किया मुझे, फ्रेंड्स लोगों ने फोन किया. పనికి మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు. वो हाँ, उनको बोला नहीं मैं फ्रेंडशिप देखा हूँ 4 इयर्स में, मेरा हालत क्या किया आपने, एक भी आदमी हेल्प करने नहीं आया, एक भी फ्रेंड मुझे हेल्प करने आया, मैं अभी किसी के साथ नहीं ఏ 4 ఏళ్ళు నాశనం చేశారు మీరు. ఇంకా మీ సేవ చాలు నాకు, ఇంకా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయపాక నేను నీకు ఫోన్ చేయను అంతే, వదిలేను. तो फ्रेंड्स नाराज हो गए, वो बोलने लगे दिलावर बदल गया, बिजनेस వాళ్ళు ఏమో गया. దిల్లాలు పెద్దోడు అయిపోయాడు, వాడు పెద్దోడు అయిపోయాడు, వాడికి ఎందుకు ఇంకా మనతో మాట్లాడాడు, వాడి సేల్ మారిపోయింది వాళ్ళ ఫీలింగ్. उसको मस्ती आया, उसको వాడు ये పువ్వు आया. పట్టేసింది, గర్వం వచ్చేసింది, వాడి ఇంకా మనకు बोला, कुछ దొరకలేదు. भी बोलो लेकिन इससे ये अच्छा है बोला मैं. సో నువ్వేమన్నా అనుకోరా, నాకు ఇదే లైఫ్ మీకు అవసరం అని చెప్పు, డిసైడ్ అయిపోయాడు అంతే. तो मैंने उनको भी छोड़ दिया. पॉलिटिक्स वाले को बोला, उनका भी फोन आया था. మళ్ళా వచ్చాడు వాడు ఎమ్మెల్యే 70 కానీ. वो फोन किया, बोला तुम 2 महीने आ जाओ. बोला मैं नहीं आऊँगा. क्यों नहीं आऊँगा, क्योंकि अभी मैं डीजल डालने के, पेट्रोल डालने के, टाके फुल करने की ताकत आ गई मुझे, मैं नहीं आऊँगा बोला. ఏ నాకు అవసరం లేదు, నీ పెట్రోల్ అవసరం లేదు, నీ డబ్బు అవసరం లేదు, నాకు నా బండి డీజిల్ నేను పోసుకుంటాను, నేను బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాను, నీ రామాయణ నాకు వద్దు, నువ్వు చేసుకుని నేను కోర్టుకి చెప్పాను తెలిసి. मैं बिजी हूँ. तो पूछा कि इलेक्शन कब आए करके,
మళ్ళీ నేను బిజీ ఉన్నాను మళ్ళీ అడిగాడు ఎలక్షన్ ఎప్పుడు నీదే वो बोले 22 का है 22 ఉంది ఎలక్షన్ చెప్పాడు बोले 22 को क्यों इलेक्शन रखा है मेरा मीटिंग है पूना में వేరే నువ్వు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు ఎలక్షన్ రెండోది అది నాకు పునాలో పెద్ద మీటింగ్ ఉంది ఆ పొద్దు నేను ఆ మీటింగ్ పోవాలి రా నేను రాలని ఎలక్షన్ इलेक्शन नहीं आ सकता क्योंकि मीटिंग छोड़ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता నా మీటింగ్ అంటే నీ ఎలక్షన్ నాకు గొప్ప కాదు నేను రారా పెట్టి పోన్నాడు అంట उसको ताज्जुब लगा कि एक तो इलेक्शन के लिए भी कैनवास इंटरव्यू नहीं आ रहा है और वोट भी डालने नहीं आ रहा है तो ये कैसा है करके ఏ ఓటన్నా చేసుకోరంటే కూడా నాకు అవసరం లేదు ఓటు వద్దు నువ్వు వద్దు రాను అన్నాడు బగే మాట लेकिन वो गलत है बोलने का वोट डालना चाहिए लेकिन తప్పు ఓటు ఖచ్చితంగా వేయాలా కానీ ఆయన నేను చెప్పాడంట అప్పట్లో मेरा माइंड और मैं बोला नहीं गया इलेक्शन को वोट डालने को भी नहीं गया मैं बाबा ఓటు చేసి కూడా పోలేదంట बाद में रिलेशन में फोन किया मुझे रिलेशन में మళ్ళీ బంధువులు కదా బంధువులు మళ్ళీ ఫోన్ చేశారంట क्योंकि ये सर्कल में था ना मैं 4 डेज पहले जाता था ना 4-5 डेज ఎందుకంటే పెళ్ళికి పప్పాకి పిలిచి సార్ ఊరికి వెళ్ళిపోయాడు నన్ను ముందు क्योंकि ये सर्कल में था तभी मेरा एक मैसूर में मेरा एक मिसेस का बहन है बड़ा बहन है वो మేడం కంటే పెద్ద ఒక ఉందంట అక్క సో వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచారంట పెళ్లికి उसका बेटे का शादी था तो शादी को फोन किया मिसेस को तुम्हारा पति क्या कर रहे करके మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు పెళ్లికి వచ్చేయండి పిల్ల అని చెప్పాడు वो क्या फ्री है खाली है बोला ఖాళీ చెప్పింది మేడం మనోడు ఖాళీ కదా ఇప్పుడు అని చెప్పేసింది 4 डेज 5 डेज पहले आ जाओ बोला ఐదు రోజుల ముందు వచ్చి మీ ఇంటికి చెప్పారంట मुझे पूछे जाएंगे क्या करके मैं बोला चलो मेरा तो क्या मैं तुरंत घूमने का- మేడం అడుగుతానే నాదేముంది నేను ఖాళీ కదా పదా ఎక్కువ వస్తున్నాడంట फिर उधर से 80 किलोमीटर पे एक छोटा गांव है रामनगर करके गांव है उधर బెల్గాం నుంచి ఒక 20 కిలోమీటర్లో వాళ్ళ ఇల్లు ఉందంట మైసూర్ से। మైసూర్ నుంచి गांव है उसका और एक बहन है उधर उसका पति यानी कि मेरा साडू बोलते हैं సడుగుడు सदगुरु तो वो हुआ है ना उसको बोल किया मैं 500 किलोमीटर से दूर से आया हूँ 4 दिन हुआ आके आप వాడు मुझे- వచ్చాడంట అక్కడికి వచ్చి ఎప్పుడు వచ్చేవాడంటే అయ్యో నేను 5 రోజుల ముందు వచ్చేసాను 5 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసుకుని నేను 5 రోజుల ముందు వచ్చేసాను నీకంటే ముందు అని చెప్పాడంట గర్వంగా हाँ, उसको बोला आप बीजे है आप रेशिप का आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप बीजे है आपकी फैक्ट्री है बीजे है तो मुझे मालूम है तुम 1 डे बिफोर आ जाओ సో ఆయన వాళ్ళు చెప్పారంట ఎవరు మేడం వాళ్ళు మీరు బిజీ కాబట్టి మీకు బిజినెస్ ఫ్యాక్టరీ అంతా ఉంది కాబట్టి ఒక్కరోజు ముందు రాని చాలు మీరు అని చెప్పారంట क्योंकि हम मिलेंगे थोड़ा एंजॉयमेंट करेंगे पार्टी करेंगे इसके बुलाया लेकिन वो बोले ट्राई करता हूँ करके बोले సో అన్న ఏమన్నాడు మనవాడు ఎప్పుడు నిలిపోయాడు వాడేమన్నాడు ట్రై చేస్తా అన్నాడంట बोला ट्राई బిజినెస్ చేస్తున్నాడు కదా बोला ट्राई मत करो आ जाओ बोलने के बाद फिर उन्होंने ट्राई किया उनको आने नहीं हुआ సో ట్రై చేయాలంటే కానీ రాలేదంట పెళ్లి కూడా లాస్ట్కి फिर संडे मैरिज था उसका मैरिज था संडे डायरेक्ट मैरिज को आ गए वो लोग సో పెళ్లి సండే కాబట్టి ముహూర్తం టైంకి వచ్చాడు డైరెక్ట్గా వాడు आने के टाइम का बड़ा गिफ्ट लाया था वो लोग వస్తా टेम्पो వస్తా में పెద్ద గిఫ్ట్ మనవాడు బిజినెస్ డబ్బుంది కదా गिफ्ट लाया था फिर हमने पूछा नहीं क्या है करके क्योंकि मैं नहीं लेके गया था ना సో ఆయన అడగలేదు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఏం లేదు కదా అడిగేదానికి ఇచ్చేదానికి గిఫ్ట్ पूछना कैसा नहीं पूछा फिर वो खाना खाए खाना खाने के बाद वो और रिटर्न में चले गए పెళ్లికి వచ్చాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు తిన్నాడు అవుట్ మళ్ళా तो गेट में हम लोग थे ना मेरे सामने बोल रहे वो लोग देखो इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए भी वो आके चले गए సో करके మనం గుమ్ముంటారు కదా పొల్ల గీసి పడతారు కదా ఈయన ముందరనే వచ్చి మా వాడు బిజీ ఉన్నా కూడా మా పెళ్ళికి వచ్చి అంతసేపు ఉన్నాడంటే గొప్ప కదా మాకు అని చెప్పి ఈయన ముందర మాట్లాడుతాం చూసుకొని ఎవరు సర్టిఫికెట్ గురించి हाँ मैं बोला मैं 4 दिन से इधर हूँ मेरा कुछ तारीफ है कि नहीं बोला నా లోన్ అదే పడున్నాను నేను నా గురించి మాత్రం మనసు రావట్లేదు వీళ్ళకి వాడు వచ్చి ఒక గంట పోయినాక మాత్రం వాడు గొప్పగా మాట్లాడతారు వాడి గురించి वो 1 आवर में इतना डिमांड आया है 1 అవర్ డిమాండ్ ఉంది 4 రోజుల వరకు డిమాండ్ లేదు ఇక్కడ तभी मालूम है नहीं मैं अभी गुस्सा आया मुझे क्या बोला मैं 4 दिन से पढ़ के हूँ मेरा तारीफ भी नहीं कह रहे बाजू वाले बुला के तारीफ करे बाजू वाले लोग तारीफ करे मेरा बाजू घर 4 वाले రోజుల నుంచి ఇక్కడ పడింటే మాత్రం నాకు వాల్యూ లేదు వాడెవడో వచ్చి గంటసేపు పోతే మాత్రం వాడి పెద్దోని చేసి మారుతున్నారు సో నాకు ఇది చాలా కాలింది ఏడో पूरा काम किया मैं उधर मंडप डालने का काम किया चावल అన్ని डालने का చెత్త काम ఊడిసి किया। మండపాలు వేసి డెకరేషన్ చేసి పెళ్లికి మా చిత్తం రెడీ చేసి తలకట్టి తిరుగుతున్నాడు అన్ని పని చేస్తారు तो मुझे समझ में आया मिसेस को बोला मेरा अभी दिमाग तो बराबर नहीं क्योंकि उसका तारीफ సో हो ఇక गया మూడు కాలం కంపెనీ ఏం చేస్తాడు పిల్లమే కదా పోయి ఆమె రచ్చేసుకు వచ్చేసాడు ఇక నుంచి मैं बोला चलो वापस जाएंगे ఏ करके। లేపట్లే పదవికి అయిపోయింది కదా నీది ఏంటి ఇక్కడ అని చెప్పేసి फिर वो और जमा है क्यों जल्दी जा रहे हैं? और 1-2 दिन रुकने का नहीं మళ్ళీ వాళ్ళు పిలుస్తారు 2 రోజులు బాగా ఇప్పుడు పని కూడా చూసుకుని పోదని చెప్పేసి मैं पहला आग लगाया और मत अभी भेजो मैं जा रहा हूँ करके ఏ అర్థం లేదు నాకు పనులు నేను పోతాను నాకు అవసరం లేదు కదా అని చెప్పి బయలుదేరంటారు तो वापस आ गया मैं आज जाके सोता हूँ घर में लेकिन बिजी दिखाता हूँ अभी खाली दिखा के मुझे यूज कर रहा है ఇంటి మీకు అంటే పడుకుంటా కానీ మీ ఇంటి అయితే ఉండదు ఎందుకంటే నేను ఖాళీ ఉన్నా కాబట్టి మీరు నన్ను గిన్నెలు చేస్తారు పని చూపిస్తున్నారు సో నీ ఇంటికి పడుకుంటా కాబట్టి బిజీగా చూపిస్తా బిజీ అని చెప్పి వచ్చేసాడు
तो फिर ये सर्कल में है ना, ये सर्कल में और शादी को आया था। उधर तो गया मैं 4 दिन पहले, इधर मुझे इधर बेंगलुरु में है, मेरा साला है, उसका फोन आया, మామకి साला- ఫోన్ చేశాడు బెంగళూరు నుంచి बेटे का शादी फिक्स हुआ है। ఏడున్నప్పుడు బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు. बोला 300 अच्छी बात है। बोला क्या नहीं, आप 4-5 दिन पहले आ जाओ बोल रहे। సో ఆయన మళ్ళీ రిపీట్, నువ్వు బిన్న వచ్చేలా మామ, నువ్వు 4 రోజుల ముందు వచ్చేసి ఇంటికి పెళ్లి, పాప పెళ్లి అని చెప్పేసి ఫోన్ చేశాడు. 4 डेज 5 डेज पहले तो बोला क्या समझाएगा मुझे। बोला सब लोग 4 डेज 5 डेज बुला रहे हैं आपको, समझाए क्या मुझे। మీకు అర్థమైందా? 4 రోజులు ఎందుకు సార్ మళ్ళీ ఆయన్ని? బాగా పని చేస్తాడు, బాగా आप చేస్తాడు. काम करने के लिए अच्छा जाता है 4 रोज पहले. तो उनको क्या बोला मैं, उनको क्या बोला, एक तो मैं बिजी हूँ, मैं शादी को 4 दिन पहले नहीं आ सकता, मैं फ्री था, मैसूर में आया था, इधर फ्री नहीं, बिजी हूँ, नहीं आता। उसको पूछा शादी कब है, बोला संडे है। और संडे क्यों रखा, मेरा कोल्हापुर में मीटिंग है बड़ा, संडे शादी। ఎప్పుడు పెళ్లి అన్నాడంట. నేను పెళ్లి బిజీగా ఉన్నాను, నేను అసలు పెళ్లి ఎప్పుడు డేట్ చెప్పు అంటే సండేనే పెళ్లి అన్నాడంట. అరే సండే ఎందుకు పెట్టినవరా, నేను కోల్హాపూర్లో మీటింగ్ ఉంది, నాకు బిజినెస్ మీటింగ్ ఇంపార్టెంట్, నేను అలాగే కదా పెళ్లికి అన్నాడంట. बोला शादी को नहीं फालतू उनको, तो 4 डेज 5 डेज भी नहीं और शादी को नहीं जाता। मैं बोला नहीं आ सकता क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, शादी इंपॉर्टेंट है। मैं मिसेस का फोन आया इमीडिएट 5 मिनट में फोन ఇంకా आया। బామ్మది కదా ఇమీడియట్ అక్క కొట్టే ఫోన్ మళ్ళా फोन आया ఎందుకు రావు, ఫోన్ చేసి రావని చెప్పినావంట అని. तो बोले शादी को नहीं आया, जा रहा है। बोला नहीं जा रहा हूँ मैं भी नहीं जाती। बोले फिर ठीक है, నువ్వు రాకపోతే నేను ఎందుకు పోతాను, నేను కూడా పోను, చూసో ఇంట్లో వచ్చేసి స్టార్ట్. तू भी मत जाओ, हम भी काम करेंगे, 2 महीने के बाद मैं आता हूँ, बड़ा गिफ्ट लेके जाएंगे हम लोग भी। నువ్వు ఇంట్లో కూర్చో అయితే 2 తర్వాత వస్తాను నేను, అప్పుడు కానీ పెద్ద గిఫ్ట్ వెళ్ళి ఇంట్లో ఇంట్లో తప్ప వేసే చెప్పాడంట. जाएंगे। बोला इम्पोर्टेंट मैरिज नहीं, इम्पोर्टेंट हमको बिजनेस బిజినెస్ है। అయ్యి तो पूरा हमने 100 थिंग्स लोन वाले को बोला, लोन वाले को बोला देखो भाई 2 महीने के बाद आप चेक लेके जाओ, जो पैसा 1 लाख आए तो 1.5 लाख लेके जाओ, लेकिन फोन नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। डिस्टर्ब करे तो मैं सुनने वाला नहीं, फालतू पर नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। अभी जो भी एक्शन लेने का अभी लेके खत्म करो। సో లోన్ बाद ఫోన్ में చేసి नहीं। లోన్ ఫోన్ చేశాడు, డబ్బు కడతావు వస్తావు అంటే, రే నాక డబ్బులు లేవు, 1 నెల రోజులు టైం ఇస్తాను, 1 నెల రోజుల తర్వాత నేను పిలుస్తాను, మా ఇంటికి వచ్చి చెక్ ఎత్తుకో, నువ్వు ఏం రాసుకుంటావు రాసుకో, ఏం వేసుకుంటా వేసుకో అని చెప్పేసి వాడు కూడా చెప్పాడు. तो ऐसा 1 ईयर किधर भी नहीं गया, ओनली बिजनेस में, సో ओनली ఎప్పుడైతే సర్కిల్లోకి వచ్చేసాడో స్ట్రిక్ట్ గా ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాడో, 1 ఇయర్ దాకా నో పెళ్ళం, నో బిజినెస్, నో పాలిటిక్స్, నో ఫ్రెండ్స్, నో నథింగ్. किधर भी नहीं है। कोई मरने के बाद भी मैं मट्टी को नहीं చచ్చినా गया, కూడా పోలేదండి, ఎవరు చనిపోతే కూడా. बोलना नहीं, क्योंकि वो ऐसा तकलीफ हुआ था मुझे। సో అంత డిస్టర్బ్ అయింది మైండ్, అర్థం చేసుకోండి. అంత So, డిస్టర్బ్ one అయ్యి year- ఆయనకు ఒక ఇది వచ్చేసింది కసి. हाँ, 1 ईयर ओनली इसमें पढ़ के था, इसमें डूब के था, इसमें मुझे घर में क्या बोल रहे थे, पागल हो गया कि हमेशा घर छोड़ के भागते సో थे। ఇంట్లో పిల్లము అమ్మ పిల్లకి అందరూ ఒకటే చేసి చెప్పాడు, ఇంట్లో అయిపోయినాడు, ఈయన వదిలేసింగా उनको उनको बोला मैं, इधर भी मुझे पागल बोल रहे थे, इधर भी बोलो चलता है, मुझे पागल ही हम। అనిపించలా. ఆడ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వీడు పిచ్చోడు అన్నాడు, ఈడ బాగున్నప్పుడు కూడా పిచ్చోడు అన్నారు. तो मैंने इधर 1 ईयर में इतना डिफरेंस हुआ, मेरा ताज्जुब लगता है मुझे कभी 32 लाख रुपीस का लोन क्लियर हुआ मेरा। ఒక సంవత్సరంలో 32 లక్షల రూపాయలు లోన్ క్లెయిమ్ చేశాడంట. 4 इयर्स में क्यों नहीं हुआ, 4 ఏళ్ళు ఎందుకు ఆ పని ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు? फिर 1 ईयर में क्यों हुआ, ఇవన్నీ మాత్రం ఎట్లా చేయగలరు? क्योंकि ये सर्कल छोड़ के मैं ये सर्कल में आ गया। ఎప్పుడైతే మనం చేయాల్సిన పని మీద దృష్టి పెడతామో అవన్నీ వదిలేయాలా, దీనిపైనే ధ్యాస పెట్టాలా. है ना। अभी इसके बाद मैंने फॉरेनर कभी देखा नहीं था, फॉरेनर कभी सोचा भी नहीं था, कभी प्लेन को बैठने का चांस भी नहीं मिला था मुझे ऐसा टच ఫారెన్ करने का। మంచి ఇది ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు కనీసం చూడలేదు, పోలేదు, ఫ్లైట్ కూడా చూసే అంత ఇది కూడా లేదంట దానికి. ऐसा था, लेकिन ये सर्कल में आने के बाद मेरा 8 फॉरेन टूर हुआ, 8 ఫారెన్ ఇప్పుడు వచ్చాడు సార్. ఈ వచ్చినప్పటి నుంచి फैमिली के साथ भी फॉरेन टूर हुआ मेरा। ఫ్యామిలీ ఎక్కడ పిలుచుకొని వచ్చాడు. चेंज हुआ है कि नहीं। సో లైఫ్ చేంజ్ స్టార్ట్ అయింది. तो ये सर्कल में मेरा कार चला गया था, मेरा कार ఆ సర్కిల్లో లోన్ కార్ ఎత్తుకొని పుట్టాడు. स्टिप कार था मेरा, वो कार लेके जा रहे थे बैंक वाले, लेके जाने पर वैसा ही सीन, वैसा ही नंबर, वैसा ही मुझे अभी तक भी याद है वो। సార్ वैसा- కారు वैसा లోన్లో देखते వెళ్తామంటే లోన్ వాడు వచ్చి రోడ్లో కార్ ఆపేసి ఆయన దింపేసి కార్ ఎత్తుకొని పుట్టాడంట. ఆ సిచ్యువేషన్ ఈ పొద్దు కూడా కార్ अभी भी याद है, लेकिन ये सर्कल में ऐसा वो गया था, लेकिन ये सर्कल में आने के बाद मेरा
11th कार 11 कार ले हम एक एक करके 11th कार आया अभी 11 కార్లు కొన్నాడు దాంట్లో ఇప్పుడు జాగ్వార్ ఒకటి ₹1,00,00,000 కారు అది. तो इधर पूरा रिस्पेक्ट पूरा जलाया था, इधर रिस्पेक्ट भी पूरा आया, मेरा रिस्पेक्ट भी आया। ఆడ రెస్పెక్ట్ మొత్తం పోతా ఉండింది, ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ అనేది పెరగతా ఉంది ఇంకా. अभी घर के लोग मेरे को भरोसा नहीं था, अभी घर के लोगों का भरोसा मेरे पर आया अभी। సో ఇంట్లో ఫ్యామిలీ పిల్లలు అమ్మ నాన్న పిల్లలు అందరి దగ్గర కూడా మన నేను ఎదవనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. బట్ ఈ పొద్దు నేను ఒక లెజెండ్ వాళ్ళ దృష్టిలో. मैं घर में भी रिस्पेक्ट आया तो वो भी बहुत बड़ा सक्सेस समझता ఇంట్లో हूँ। పిల్లలు ఎప్పుడు తూతూ అంటామంటే ఒకసారి కాలు పట్టుకొని నువ్వు దేవుడు నాకు అంటే ఎట్లుంటుంది. हाँ मैंने तो देश के लिए हम घर में भी अच्छा बात भी आया, बहुत कुछ है। సో పిల్లలు మంచుకుంటా అంటే ఇంకా అమ్మ ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా 100%. ये तक हुआ ना डिफरेंस 1 ईयर में। 1 year లో ఈ డిఫరెన్స్ కనపడింది సార్లో. దిస్ ఈజ్ సార్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ. गोल्ड नहीं लिया था मैं, गोल्ड का इधर वादा किया था। इसके पहले मैं बिजनेस कर रहा था और मिसेस को वादा किया, बेंगलुरु में शोरूम में जा रहा था शिवाजी नगर में, तो इधर ग्लास की पेटी में वो दिखा हार, गोल्डन हार। तो मिसेस बोली कितना अच्छा हार है करके। యాక్చువల్గా గోల్డ్ అంతా లోన్ పెట్టేసాడు బిజినెస్ చేయాలని చెప్పేసి. బెంగళూరులో పోతా షోరూమ్ ముందర బాక్స్లు ఉంటాయి కదా డిస్ప్లేలో. సో మేడం చూస్తేనే ఇది చాలా బాగుందమ్మా అని చెప్పిందంట సార్. तो मेरा रिएक्शन क्या था, ये हार आपको पसंद आया? तो बोला ये हार नेक्स्ट मंथ आपके गले में रहेगा करके। సార్ ఇంకా చిక్కేసాడు. ఇది నీకు రేపు నెలలో నేను మెడలో ఉంటుంది. ऐसा बोलते हैं ना हमको नेटवर्क लोग, చెప్తాం కదా మనం కూడా, నీకు ఎందుకు రేపు నెలలో నీకు ఉంటుంది నీ మెడలో ఉంటుంది చెప్తాం కదా ఖచ్చితంగా. बोलता नहीं सब, मैं भी बोल रहा। ప్రతి మొగుడు చెప్పేశారు అందరికీ. तो आने के बाद बिजनेस फेल हुआ, बिजनेस गया। अभी बिजनेस जाने के बाद वो हार ला के देता है वो। సో బిజినెస్ పోయింది, డబ్బు ఎట్లా వస్తుంది మేడం మళ్ళీ అలిగా 4 years नहीं लाया, 4 ఏళ్ళు మేడం అవుట్. लेकिन एक अच्छा काम करता था, उनको कभी कभी तो बोलता था एक ना एक दिन ये हार हमें ला के दूंगा। కానీ ఒకటి పని చెప్తాను ధైర్యంగా, ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా నీ మెడలో నువ్వు అడిగింది ఖచ్చితంగా పెడతాను అని చెప్పేసి. तो एक दिन सुन के इतना मूडा हुआ उनका। 4 years के बाद वो बोल रहे, एक दिन आओ करके बैठो करके बोले मुझे, और बोलने के बाद मुझे एक काम करो, ये हार ला के देता हूँ करके, गोल्ड का हार ला देता हूँ करके बोलो मत, क्योंकि आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो हार लाने के लिए। मुझे हार पहनना नहीं है, अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो हार नहीं चाहिए, आप आराम से बिजनेस करो, अभी हार लाता हूँ करके बोलो मत बोल रहे। సో లాస్ట్కి మేడం నాకైన తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ అయినాక సార్ లైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాడు మేడం కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాను సార్తో. ఏమడిందంటే, నువ్వు పొద్దులోపు నాకు హారం వేస్తా అని చెప్పొద్దు, నువ్వు నాకు హారమే కొనొద్దు, నువ్వు బిజినెస్ చేసుకోకపోనాను. ऐसा मत बोलो, बोला मैं ऐसा मत बोलो, నువ్వు నాకు చెప్పొద్దు, నన్ను నచ్చుకుంటొద్దు, నాకు రామాయణ వద్దు, నాకు హారం వద్దు, నా దారం చాలు చెప్పేసి వదిలేదు. वो बोला हार के ऊपर गोल्ड डालने का मेरा मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। నాకు మనసులో చచ్చిపోయింది ఆ కోరిక, నాకు వదిలేదు. अभी ला के दिया तो भी मैं डालने वाला నువ్వు ఇచ్చినా కూడా నేను వేసుకుని నాకు వద్దు. अभी बुरा लगता है ना हमको। సో ఎట్లుంటుంది ఇన్సిడెంట్, అన్నం పెట్టేటప్పుడు కూడా అది ముందు వస్తుంది ఖచ్చితంగా. मैं बोला एक काम, मैं इवनिंग को आया, इवनिंग में आने के बाद उनको और जाके बोला मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम ऐसा बोल झूठ तो बोलो मैं पहनता हूँ करके, ये मन नहीं उड़ा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं करे बोलो मत, मैं पहनता हूँ करके बोलो, कभी ना ला के देता हूँ। మళ్ళీ సార్ సాయంత్రం మళ్ళీ ఏదో మాట్లాడుకొని పిలిచి కూర్చోబెట్టుకొని నైస్ చేసుకుంటా, దయచేసి వేసుకోవాలని చెప్పొద్దు, నేను తెచ్చి ఇస్తాను, సర్లే వేసుకుంటాను, నువ్వు అబద్ధం చెప్పలేదు నాకు, కానీ వద్దని మనం చెప్పొద్దు, నా వల్ల కావట్లేదు, నాకే నాకు వచ్చి వద్దని చెప్పేసి అనుకుంటాడంట. तो बोलने के बाद वो बोले इतना मेरे पर प्यार है क्या? बोले यस उतना प्यार है, लो है। సార్ కన్విన్స్ చేసరికి మేడం నా మీద నీకు ఇంత ప్రేమ ఉందో సామి అంటుందంట. तो ये काम करो, आप गोल्ड लाना है ना, आपको लाने के काम करो, उधर बैंक में रखा है गोल्ड मेरा, वो उतना ला के दो, बस उतना ही సరే, నా रखना। మీద మంచి ప్రేమ ఉంది కదా, అసలు నువ్వు గోల్డ్ తేవద్దు, కానీ నువ్వు పెట్టినా పెట్టుకోండి, నాది ఎత్తుకోండి, దాన్ని మాత్రం తెచ్చి సార్ స్వామి నేను వేసుకుంటా అని చెప్పిందంట సింపుల్ గా. मैं न्यू नहीं चाहिए। కొత్తది ఉంది స్వామి, నాది తెచ్చి సార్ డబ్బు కట్టేస్తాను అని చెప్పిందంట. थोड़ा
और मुझे बुरा लगा क्योंकि मुझे याद आया मैं 4 साल पहले वो बैंक में रखा हूँ करके ఆయన ఆల్రెడీ దాన్ని వదిలేసినాడు ఇది ఆడుందని మనకు ఎందుకంటే డబ్బు వచ్చి ఎట్లా గోల్డ్ తెప్పని ఉండదు तो मैं क्यों पूछा ऐसा लग रहा था वापस में। फिर नेक्स्ट डे बैंक को गया, बैंक को जाने के बाद मलबार गोल्ड में गया, मलबार नहीं मुथूट फाइनेंस में गया और वो बोले आप अभी आए क्या बोल रहे हो? बोले क्यों क्या हुआ? वो 6 महीने पहले लीलाव करके छोड़े हम लोग। సార్ గుర్తొచ్చి ఆ స్లిప్ ఎత్తుకుని మళ్ళీ పోయాడంట ముత్తూర్ ఫైనాన్స్కి పోయి నా గోల్డ్ కావాలంటే నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చినావు 6 నెలల ముందే ఎప్పుడో కాకెట్ క్వశ్చన్ చేయమన్నాడు अभी मुझे बोलना था बोला मैं సో నువ్వు చెప్పలే కదా స్వామి అంటే इन्फॉर्मेशन देने का నువ్వు ఫోన్ ఎత్తే కదా तो बोले हम कम से कम 100 फोन किया నీకు 100 సార్లు ఫోన్ చేసి నువ్వు ఫోన్ ఎత్తే కదా నువ్వు బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోయినావు కదా ఫోన్ ఎత్తాము మనం పోయి రాగా ఎవరివి तो रिसीव नहीं किया ना आपने। సో మాట్లాడాడు ఉంది వాడు చెప్పాడు हम ये सर्कल में फोन रिसीव नहीं करते थे हम डर के, होता है कि नहीं ऐसा। तो मतलब छोड़ दिया अभी बोलने का नको। फिर ये सर्कल में आया ना तो बोर्ड का छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ये सब भूल गया मैं। इधर आने के बाद एक बार भी 1 ईयर में एक बार भी गोल्ड लाता हूँ करके बोला ही नहीं मैं उनको, సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా గోల్డ్ తెచ్చిస్తానని మాట చెప్పలేదు ఇంక మేడంకి क्योंकि वो डर के बोला ही नहीं। ఎందుకంటే అది పోయింది కదా ఇక మాట్లాడితే కొడుతుంది ఇంకా लेकिन एक वक्त ऐसा आया 1 साल के बाद गोल्ड लेने का वक्त आया और मिसेस को बोला ये कार्ड है मेरा ATM कार्ड है, ये लो, मैं मीटिंग को जा रहा हूँ, ये कार्ड लो और मलबार गोल्ड में जाके आपको जो चाहिए वो गोल्ड ले लो, रेट मत देखो, आइटम कौन सा अच्छा लगता है वो ले लो करके कार्ड दिया उनको। సో బిజినెస్ అంతా బాగా నడుస్తుంది డబ్బు బాగా పెట్టుకున్నాడు క్రెడిట్ కార్డ్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఒక రోజు ఏదో మీటింగ్ పోతా ఉంటే సరే అది గుర్తొచ్చి ఆ మేడం ఒక కార్డు ఇచ్చాడంట ఇచ్చేసి నువ్వు ఏ షాప్కి వెళ్తావు వెళ్ళేసి మలబార్ గోల్డ్కి వెళ్తావు వెళ్ళేసి నీకు ఏం కావాలి తీసుకో డబ్బు ఉంది దాంట్లో ఫోన్ చెప్పాడంట तो मैं दे के जा रहा था, फिर गेट पे रुको बोले गए। మళ్ళీ గేట్ పోతే ఆపింది ఉండు అని बोले क्या हुआ, दिया ना कार्ड? बोला वो कार्ड दिया है लेकिन उसमें पैसा है क्या? वो కార్డు ఇచ్చిన ఓకే లోపల డబ్బు ఉందని నమ్మకం లేదు కదా लेकिन वो बोले उसमें है करके तो दिया ना, ऐसा क्यों बोलते? नहीं 4 इयर्स में देखा है ना आप ఏ డబ్బు ఉందే కాబట్టి అబ్బా ఇచ్చాను నీకు వెళ్ళిపోయింటే అట్ట కాదు ఎంత చెప్పినావు కదా తెస్తా పెడతా అని అందరూ నోట్ వచ్చి మళ్ళా ఆడతా అన్నావు అదే పనిలో तो मैं कार्ड दिया, मैं चला गया। సో కానించి వెళ్ళిపోయాడు సార్ మీటింగ్కి तो वो लोग हमारे मीटिंग के लेके मलबार गोल्ड पे गए। మేడం వెళ్ళింది షాప్కి మొత్తానికి उधर से फोन आया, అంటే मीटिंग మళ్ళా ఫోన్ వచ్చింది మేడంకి फोन आया, बोले क्या हुआ? मैं हम मलबार गोल्ड के बाहर है, अंदर जाने वाले हैं, अभी बोलो कार्ड में पैसा है कि नहीं? గేట్ లోపల కూడా పోకుండా గేట్ ముందు నుంచి ఫోన్ చేసేస్తా ఇప్పుడే చెప్పు లోపలికి వెళ్ళాలా వద్దా बोला ऐसा क्यों कर रहा है? ఎందుకు పరేషాన్ చేస్తాడు అబ్బా నాకు నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను అంటే కూడా నమ్మట్లేదు అప్పుడు కూడా ఇంకా तो फिर वो क्या, फिर मेरा मीटिंग चालू नहीं होता, अंदर गया तो फिर वो आइटम सिलेक्ट किया और मुझे फोन किया। और बोला और क्यों फोन आया? मैं बोला वो बोल रहे 2,80,000 का गोल्ड का बिल हुआ है, अभी काउंटर को जाने वाले हम लोग, अभी बोलो कार्ड में पैसा है? సెలెక్ట్ చేసుకునింది గోల్డ్ ఆ బిల్లు గోల్డ్ బిల్ 2,20,000 బిల్ అయిందంట ఇప్పుడే చెప్పు కౌంటర్ దగ్గర పోయమంటావా ఇంటి వెళ్ళిపోమంటావా వదిలేసి बोला ऐसा एक काम करो, मैं संडे दिन आता हूँ, उस दिन खरीदी करेंगे, क्या है पैसा है कि नहीं है तो देता है ना, इतना भी भरोसा नहीं है। ఎందుకు ఇంత నన్ను రాత్రి పెడతాను డబ్బు ఉంటేనే కార్డు ఇచ్చాను నేను లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళిపో ఇంటికి నేను వస్తా కదా ఇద్దరు కొనుక్కుందాం సండే వస్తాను చెప్పాడు లాస్ట్కి मैं वो बोल रहे तुम्हारे पैसे का मुझको मालूम है, हमको डर आता है इसलिए मैं पूछ ले। फिर वो क्या कि मेरा मीटिंग स्टार्ट होने वाला था, उतने में और फोन आया, सॉरी मुझे मैसेज आया टक करके, वो 2,80,000 का पूरा మేడం మొత్తానికి గోల్డ్ కొనేసింది బిల్ అయింది సారీ మెసేజ్ వచ్చింది టక్ మెసేజ్ 2,80,000 एक बार लिया करके ఓయ్ అమ్మా ఇంకా మీటింగ్ ప్రశాంతం చేసుకుంటున్నా స్వామి ఇంకా నువ్వు ధైర్యం వచ్చి గుమ్మా ఈ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా बोला और फोन आया, बोला और क्यों कट हुआ है ना बोल के, మళ్ళీ ఫోన్ చేయంట డబ్బు కట్ అయిందా లేదా నీకు అని చెప్పేసి बोला वो रियली कट हुआ ना करके। నిజంగా కట్ అయిందా నీకు అని మళ్ళీ ఫోన్ చేయంట तो हमारे नेटवर्क करके लोगों का भरोसा पूरा हमारा फैमिली का गया है। నెట్వర్క్ చేసే వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఫ్యామిలీ అందరికి ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది కామన్ గా तो ये सर्कल में आने के बाद ये पूरा हुआ, हमारा भी भरोसा आया है। गोल्ड कार्ड दिया तो पूछता नहीं पैसा है क्या करके, इतना भरोसा ఆ हमारा రోజు నుంచి మేడం ఇప్పుడు దాకా అడగదు ఇంకా కార్డు డబ్బులు ఉందా లేదా అని అడిగింది లేదు ఇప్పుడు దాకా ఆ రోజు నుంచి. सर्कल में आया अच्छा है कि नहीं? సో ఈ సర్కిల్ లో రావడం బాగుందా లేదా సార్కి अच्छा ना, तो मैंने वो प्लान में भी देखा, देखो 250 पेयर को गोल्ड रखा है, मालूम है? మన ప్లాన్ లో కూడా 250 గోల్డ్ 2 lakhs గోల్డ్ ఉంది కదా तो नेटवर्क के సార్ ध्यान- దాన్ని ఉద్దేశించి పెట్టాడు మేడం గుర్తుంటుంది రోజు हाँ।
100 ग्राम दे सकते हैं ना, आप दे सकते हैं ना, अभी दे सकते हैं। तो एक ही बार दे के देखो ना घर पे एक बार जाके, आप सिर्फ उनका गोल्ड लेके बैंक में रखने का काम किया है, देने का काम किधर किया మనం है? ఎప్పుడూ ఎత్తుకొని పెట్టడం తప్పితే ఇచ్చింది లేదు కదా, సో ఒకసారి ఎత్తుకొని ఇచ్చి చూడడం తెలుస్తుంది రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో. तो हमारी कंपनी में वो गोल्ड का ये रखा है हमने, సో అందుకనే సార్ గుర్తు మేడం గుర్తు సార్ అది పెట్టాడంట तो అక్కడ. उतना तो अचीवमेंट होना चाहिए आपका। तो ये सर्कल में रहने के बाद मुझे रिस्पेक्ट मिला, ये सर्कल में रहने के बाद मुझे फैमिली का भरोसा आया, ये सर्कल में रहने के बाद मेरा कार जो चाहिए ब्रांडेड कार आया। मैं अभी प्लेन देखा नहीं था, मुझे प्लेन अभी जैसा भी हम सिटी बस में घूमते ना वैसा हम घूमते हैं ना। तो इतना सारा चीज मुझे ये सर्कल ने दिया है। तो इस सर्कल में रहना अच्छा है कि नहीं? సర్కిల్లో రావడం వల్ల ఒక గౌరవం వచ్చింది, ఫ్యామిలీలో ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చింది, ప్రపంచం మీద ఒక మనకంటూ ఒక ఇది వచ్చింది. నాకంటూ కావాల్సిన బ్రాండెడ్ కార్లు కొన్నాను, 11 రకాల కార్లు. నాకు ఫ్లైట్ ఎక్కేది ఒక ఆశగా ఉండింది, ఈ పొద్దు బస్ ఎక్కినట్లు ఫ్లైట్ ఎక్కి తిరుగుతున్నాను. तो वो कैशियर भी मेरा लाइफ बदला कि नहीं? సో ఒక వీడియో నాకు లైఫ్ నాకు చేంజ్ చేసిందా లేదా, మన లైఫ్ మారిందా లేదా. जैसा वो भगवान के पास वो शराब पीने वाले को इवनिंग में उसको पैसा अरेंजमेंट होता है, वैसा मुझे भी भगवान ने क्या दिया था, मुझे नेचर ने क्या दिया था, मैं लोन करके मांगता था। क्या बोलो? लोन मांगता था नहीं, वो डिस्कशन वही करता था। तो मुझे क्या नहीं होला, लोन करके तथास्तु होने वाला नहीं हो। సో సార్ ఇప్పుడు దోస్తులు ఉంటారు కదా, ఏదైనా మనకు కావాలంటే మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటాం. అంతకుముందు లోన్ బంద్ చేస్తున్నాం సార్. సో లోన్ దేవతలు అదే లోన్ వస్తున్నారు. आता था नहीं? సో ఈ బిజినెస్ రావడం వల్ల సార్ ఆ లోన్ పక్కన పెట్టేసి డబ్బులు మాత్రమే తీసుకుంటాడు. कैसेट आने के बाद मैं क्या मांगने का बंद किया, चेंज किया। मैं हेल्प करने वाला लोगों को, हेल्प करने वाला को मुझे कैसा सिचुएशन आना चाहिए, हेल्प करने का सिचुएशन आ रहा है कि नहीं? तो इस सर्कल में हमेशा हेल्प करने का सिचुएशन आता है कि नहीं? సో ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు స్టెబిలిటీ వచ్చేసింది, నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది, రెస్పెక్ట్ వచ్చేసింది, అన్నీ వచ్చేసింది. దీంతో పాటు 10 మందికి హెల్ప్ చేసే ఒక గొప్ప తత్వం కూడా వచ్చేసింది. तो आज भी मुझे कितना भी किया तो भी आज एक्चुअली मेरा मन नहीं था, इधर आने का प्लानिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे भेजा है हेल्प इधर भी जाके करो करके, हेल्प करने के लिए भेजा है। मुझे खुशी होती है आपकी हेल्प। యాక్చువల్గా సార్కి నేను చెప్పలేదు, యాక్చువల్గా నైటే చెప్పాను. సార్కి చెప్పాను కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్కి చెప్పలేదు నేను. సో నైట్ డిన్నర్ కంపెనీస్ ఇచ్చేసి సార్ చెప్పిన, సార్ ఆన్ ద వే టు బెంగళూరు షోరూమ్ చిత్తూరుకి వెళ్దాము సార్, అక్కడ టీం ఉంది, వాళ్ళతో కొంత హెల్ప్ ఉంటుందని చెప్పంటే సార్ సరే ఓకే వెళ్దామని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు అది సార్ ఏమనుకుంటానంటే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం మిమ్మల్ని ఈరోజు ఇలా కలవడం. तुम्हारा भी माइंड चेंज होना चाहिए कि नहीं? మీ అందరి మనస్తత్వం మరలా వద్దా? मारा सर। तो अभी इतना क्वालिटीज मेरा था, हमारा इनका वैल्यू क्या था, लेकिन यही क्वालिटी इधर आने के बाद अभी रिस्पेक्ट है, मेरे बात को रिस्पेक्ट है, मेरे विचार को रिस्पेक्ट है। तो इधर यही क्वालिटी हमको क्या बोल रहे हैं, अच्छा करके बोल रहे हैं। సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఇదే క్వాలిటీతో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒక వెధవ అన్నారు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇదే క్వాలిటీస్తో ఉన్న నేను ఇదే ఎదవ దగ్గర నుంచి ఒక రెస్పెక్ట్ తీసుకుంటాను. आपका जो भी क्वालिटी है कि नहीं आपके पास, तो आपका क्वालिटी है तो ये सर्कल में रहेगा तो आपका क्वालिटी यूज नहीं होगा, आपका क्वालिटी जीरो होगा, बिजनेस क्वालिटी। సో మీ టాలెంట్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది 100%. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఎదవలతో కలిసి ఉంటారో మీ క్వాలిటీ మీకు కనపడదో, ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తారో అప్పుడే మీరు समझ में है? तो आप इसमें से बाहर निकलना कंपलसरी है, क्योंकि 20 साल से देखा है, 10 साल से देखा है, तुम्हें 5 years बैक जाके देखो कितना बैंक बैलेंस था अपने अकाउंट में। సో 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, కనీసం ఇప్పుడన్నా 5 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు, ఎంత మీ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఎంతమంది మీ ఫ్యామిలీ సెక్టర్ చూసుకుంటున్నారు హ్యాపీగా. 10 years बैक जाके देखो मैं कौन से पोजीशन में थे हम लोग, 10 ఏళ్ళ ముందు చూసుకోండి మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది. तो तभी भी जीरो, 5 years बैक भी जीरो, अभी भी जीरो। तो आने वाले 5 years में कैसा बैलेंस होता है? नहीं होता। 20 ఏళ్ళ నుంచి జీరో, ఇప్పుడు జీరో, ఇంక పోయి 20 ఏళ్ళు కూడా మనం జీరోనే కదా ఖచ్చితంగా. ऐसा तो हमको चेंज होने के बाद होता है ना। చేంజ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉందా, మార్పు లేదా, భరోసా ఉందా లేదా. तो मैं इधर बिजनेस में मार्केट में रहता हूँ, मार्केट में पैसा है, मार्केट में रिस्पेक्ट है, मार्केट में इज्जत है, मार्केट में लोग है, तो मैं इधर रहना अच्छा है कि इधर रहना अच्छा है?
इधर रहना अच्छा సో है రెస్పెక్ట్ కావాలన్నా, ఒక ప్రియారిటీ కావాలన్నా, ఒక పలుకుబడి, ఒక తత్వం కావాలన్నా మనం ఉండాల్సింది ఈ మార్కెట్ ఆ మార్కెట్. तो आज भी 500 करोड़ का कंपनी हुआ, जागवार भी लिया, सारा चीज होने के बाद भी मैं किधर हूँ, मार्केट में हूँ आपके साथ 500 हूँ। కోట్లకు యజమాని అయినా జాక్వాటాల్లో తిరుగుతా ఉన్నా ఈ పొద్దు కూడా మీలాగా సామాన్యులాగా మార్కెట్లోనే ఉన్నాడు సార్. एक पॉइंट समझ में आया तो आगे क्या लेता हूँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किधर हम फंस गए।